Good morning, BNC business tycoons. Please take a second and switch on your cameras and keep yourself in mute mode as quickly as possible so that we can begin the next part of our meeting. Let's begin the meeting with BNC intro. Dear business friends, welcome to Business Network Club, where entrepreneurs unite for mutual growth. We, with our core principles of promotion, training, and networking, our club with 100 plus entrepreneurs are committed to success of your business. In today's digital age, our BNC club integrates digital trainings like WhatsApp, Facebook, Instagram, and Google My Business and AI tools to amplify your business success. With our WhatsApp and Facebook promotions, we ensure that your business soon reaches 1 lakh people. Join BNC for collaborative growth. Together, we can, with 100 plus business entrepreneurs, redefining business success through sharing knowledge, meaningful alliances, and entrepreneurial spirit. BNC, Together We Can, is our motto. A small acknowledgement. We would like to take a moment to recognize and appreciate our dedicated Zoom directors, Suren Garu from Vijayawada and Shivakumar Garu from Vijayawada, and I myself, Chaitanya from Vijayawada, and few more directors from different locations of our 3 southern states, Andhra Pradesh, Telangana, and Karnataka. We extend a warm welcome to all our visitors. We thank all of you for joining us this bright morning for the Zoom meeting and being a part of Business Network Club. I, R.N. Krishna Chaitanya, officially call the Business Network Club Zoom meeting on February 6th of 2026 at 12:30 in Zoom online call to order. I thank BNC management for giving me this opportunity. Next, I would like to invite Suren Garu to give an intro on our trainer today. Everyone. As the Director for Trainings at BNC, my role is to ensure that our sessions are relevant, practical, and valuable for business owners. Now that the 2026 Union Budget has been announced, it's important for MSMEs and solopreneurs to clearly understand what has changed and how it impacts their businesses, especially in terms of taxation, compliances, and growth opportunities. To guide us on this, we have with us MVN Ramchandra Rao Garu, a chartered accountant with over 25 years of experience and the founder of MVR and Associates. His firm has strong presence across Vijayawada, Guntur, Nellore, Kakinada, and Hyderabad, and works closely with MSMEs, startups, and solopreneurs. Today, he will walk us through the 2026 budget highlights for MSMEs and solopreneurs like us, focusing on what is relevant, what opportunities to leverage, and what business owners should be mindful of going forward. I encourage everyone to listen actively and make the most out of this session. Let's welcome CA Chartered Accountant MVN Ramchandra Rao Garu. Sir, digital dias is yours. Over to you, sir. Okay. Thank you, one and all. Thank you. Am I audible, sir? Yes, sir. Hello. Yes, yeah, sir. Good. Yeah. This is Ramchandra Rao, Chartered Accountant. First of all, I would like to thank that MNC, BNC for giving me opportunity to interact all of you with Zoom. At the same time, the Zoom directors are there. The 3 directors, I'm very happy to meet all of you and thank the Zoom directors and Amit Jindalji, the founder of BNC. Thank you very much. And my topic is budget 26-27. Recently, our finance minister, February 1st, he announced the budget 26-27 with మీరు చూస్తే ఇక్కడ చాలా పార్ట్స్ కింద మేము డివైడ్ చేయడం జరిగిందండి. దానికన్నా ముందు ఈ బడ్జెట్ ఎలా ఉంది అని అనుకుంటే గనక
ఎలా ఉంది అంటే మనం ఏం చెప్తాం? మన గవర్నమెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇది ఒక హల్వా లాగా ఉంది. హల్వా తయారు చేసి బడ్జెట్ లోకి వెళ్తారు. హల్వా లాగా ఉంది. అలాగే మన పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ట్యాక్స్ పేయర్స్ కానీ మన జనాలు ఏ విధంగా అనుకుంటున్నారంటే ఇది ఒక ఉగాది పచ్చడిలా ఉంది అనుకుంటున్నారు. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఈ బడ్జెట్ లో తీపి, పులుపు, వగరు, చేదు అన్నీ ఉంటాయండి. కొన్ని నచ్చని కూడా మనం కలిపి బడ్జెట్ లో మన చేత ఆ పనులు చేయిస్తున్నారు. కాబట్టి ఈ బడ్జెట్ నాకు ఒక ఉగాది పచ్చడిలా ఉందనేది నాకు అర్థమవుతుంది. అలాగే ఈ మీకు ఒక స్లైడ్స్ 50 స్లైడ్స్ మనం ఇవ్వడం జరిగిందండి. ఇక్కడ ఒక 5 కోణాల్లో ఈ బడ్జెట్ ని మనం యూ కెన్ విజువలైజ్ ది బడ్జెట్ ఇన్ 5 యాంగిల్స్. ద ఫస్ట్ యాంగిల్ ఈజ్ ఫిస్కల్ మ్యాటర్స్. ఫిస్కల్ మ్యాటర్, ఫైనాన్స్, ఏ విధంగా రూపీ వస్తోంది, ఏ విధంగా రూపీ ఖర్చు అవుతోంది. ది గవర్నమెంట్ ఈజ్ ఎస్టిమేటెడ్ టు స్పెండ్ 53.47 lakh crores. 53.47 lakh crores ఖర్చు అవుతుందండి ఈ 2026-27లో. మీకు ఒక 10 years క్రితం చూస్తే ఈ బడ్జెట్ 10 లక్షల కోట్లే ఉండేది. 10 years పాయింట్ ఆఫ్ స్పాన్ లో 53 crores బడ్జెట్ మనకి పెరిగింది. అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్ కోసం చూస్తే మీరు 1 lakh crores ఉండే బడ్జెట్ 5 years 10 years క్రితం ఇప్పుడు అది 3.5 lakh crores కి ఆంధ్రప్రదేశ్ బడ్జెట్ రాబోతోంది ఇప్పుడు ఈ మంత్ లోనే. అలాగే ఈ రూపీ ఎలా వస్తుందని చెప్తున్నప్పుడు మనం బారోయింగ్స్ అండ్ లైబిలిటీస్ 24%, అంటే అవుట్ ఆఫ్ దిస్ 53.47 lakh crores లో 24% మనం బారో చేస్తున్నాం, అప్పులు చేస్తున్నాం. అలాగే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ నుంచి వచ్చిన కలెక్షన్ 21% ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ నుంచి వస్తుంది. అలాగే కార్పొరేషన్ ట్యాక్స్, కార్పొరేషన్ అంటే మీ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, పబ్లిక్ లిమిటెడ్, ఈ వీటి నుంచి వచ్చే ట్యాక్స్ 18% వస్తుంది. అండర్టేకింగ్స్, గవర్నమెంట్ అండర్టేకింగ్స్ అవ్వచ్చు. అలాగే జిఎస్టీ అండ్ అదర్ ట్యాక్సెస్ నుంచి 15% వస్తుంది. అలాగే అదర్స్ లైక్ కస్టమ్స్, ఎక్సైజ్ డ్యూటీలో 22% తీసుకుంటే టోటల్ గా 100 రూపాయలు ఆ విధంగా వస్తుంది. అలాగే ఎలా పే చేస్తున్నాం మనం? స్టేట్ షేర్ ఆఫ్ ట్యాక్సెస్ ఏ విధంగా ఖర్చు పెడుతున్నాం అంటే రూపీ ఎలా బయటకు వెళ్ళిపోతుంది? స్టేట్ షేర్ ఆఫ్ ట్యాక్సెస్, మనకు వచ్చిన ట్యాక్స్ కలెక్షన్స్, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్, కార్పొరేషన్ ట్యాక్స్, జిఎస్టీ, వీటన్నిటిలో కూడా 22% స్టేట్స్ కి ఇస్తున్నాం మనం. అలాగే ఇంట్రెస్ట్ పేమెంట్, ఏదైతే అప్పులు చేశామో ఆ అప్పులకి సంబంధించిన ఇంట్రెస్ట్ పేమెంట్స్ 20% ఇంట్రెస్ట్ పేమెంట్కి వెళ్ళిపోతుంది. అలాగే సెంట్రల్ సెక్టార్ స్కీమ్స్ అనేక రకాలైన స్కీమ్స్ ఉన్నాయి, వాటికి 25% ఖర్చు అవుతుంది. అలాగే డిఫెన్స్ మనకి చాలా అవసరం, ఆ డిఫెన్స్ రంగానికి 11% ఖర్చు అవుతుంది. అలాగే సబ్సిడీస్ రకరకాలుగా పెన్షన్స్ అని వీళ్ళందరికీ కూడా దానికి 22% ఖర్చు అవుతుంది. ఈ విధంగా మనకు వచ్చిన రూపాయిని ఖర్చు పెడుతున్నాం, ఇది మన ఇండియా లెవెల్లో. ఇది యువశక్తి డ్రివెన్ బడ్జెట్ అనేది నా ఉద్దేశం అండి. ఇది ఎట్లా అంటే మీకు ఫోకస్ పూర్, అండర్ ప్రివిలేజ్డ్, డిసడ్వాంటేజ్డ్ మీద కొంచెం ఫోకస్ పెట్టి గవర్నమెంట్ హ్యాస్ అండర్టేకిన్ కాంప్రహెన్సివ్ ఎకనామిక్ రిఫార్మ్స్ టువర్డ్స్ క్రియేటింగ్ ఎంప్లాయ్మెంట్, బూస్టింగ్ ప్రొడక్టివిటీ అండ్ యాక్సిలరేటింగ్ గ్రోత్. ఇది జరుగుతోంది. అలాగే ఓవర్ 350 రిఫార్మ్స్ హ్యావ్ బీన్ రోల్డ్ అవుట్, ఇంక్లూడింగ్ జిఎస్టీ సింప్లిఫికేషన్, నోటిఫికేషన్ ఆఫ్ లేబర్ కోడ్స్ అండ్ రేషనలైజేషన్ ఆఫ్ మ్యాండటరీ క్వాలిటీ కంట్రోల్ ఆర్డర్స్. అంతేకాకుండా high level committees have been formed to monitor all the things. Central government is working with the state governments on deregulation and reducing compliance requirements. ఈ విధంగా ముందుకెళ్తున్నామండి మనం. అలాగే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ స్ట్రాటజిక్ అండ్ ఫ్రాంటియర్ సెక్టార్స్ లో మీరు చూస్తే స్కీమ్స్ ఫర్ కంటైనర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్, కంటైనర్స్ ఏదైతే మనం ప్యాకింగ్ కోసం వాడతామో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సంబంధించిన స్కీమ్స్, డెడికేటెడ్ ఇనిషియేటివ్ ఫర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆఫ్ అఫోర్డబుల్ స్పోర్ట్స్ గుడ్స్, ఈ విధంగా స్ట్రెంథెనింగ్ డొమెస్టిక్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆఫ్ హై వాల్యూ అండ్ టెక్నాలజికల్ అడ్వాన్స్డ్ కన్స్ట్రక్షన్ అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఎక్విప్మెంట్, ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ ఫర్ టెక్స్టైల్స్, ఎలక్ట్రానిక్స్ కాంపోనెంట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ స్కీమ్స్, ఇవన్నీ కూడా ప్రపోజ్ చేశారు. ఇవన్నీ కూడా వీటి వల్ల మనకి ఉపయోగాలు చాలా ఉన్నాయి. అలాగే ట్యాక్స్ రిఫార్మ్స్ టు బూస్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టార్ మరి బూస్టప్ అవ్వాలి అంటే కొన్ని ట్యాక్సెస్ లో కూడా ఎగ్జంప్షన్స్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం కనబడింది. ఎగ్జంప్షన్ ఫ్రమ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఫర్ 5 years టు నాన్ రెసిడెంట్స్ ప్రొవైడింగ్ క్యాపిటల్ గూడ్స్, ఎక్విప్మెంట్ ఆర్ టూలింగ్ టు ఎనీ మ్యానుఫ్యాక్చరర్ ఇన్ ఏ బాండెడ్ జోన్. అలాగే ఎగ్జంప్షన్ ఫ్రమ్ బేసిక్ కస్టమ్స్ డ్యూటీ ఆన్ స్పెసిఫైడ్ పార్ట్స్ యూజ్డ్ ఇన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆఫ్ మైక్రోవేవ్ ఓవెన్స్. ఈ విధంగా ట్యాక్స్ ఎగ్జంప్షన్స్ కూడా మనకున్నాయి. అలాగే 3 pronged అప్రోచ్ టు ది
హెల్ప్ ఎంఎస్ఎంఈ గ్రో యాజ్ ఛాంపియన్స్ గా తయారు చేయాలని చూస్తున్నారు. అయితే ఈక్విటీ సపోర్ట్ ఉండాలి కదా, మరి పెట్టుబడి రావాలి, పెట్టుబడి అందరూ ఛాంపియన్స్ అవ్వాలంటే అందరూ బిజినెస్లు పెట్టాలి, బిజినెస్ పెట్టాలంటే ఫండ్స్ కావాలి. అలాగే ఈ ఈ డెడికేటెడ్ 10,000 crore ఎస్ఎంఈ గ్రోత్ ఫండ్ అనేది ఒకటి అలొకేట్ చేశారండి. టాప్ ఆఫ్ ది సెల్ఫ్ రిలయంట్ ఇండియా ఫండ్ ఇంతకుముందు ఉన్నది ఆల్రెడీ, దానికి ఒక 2,000 crores యాడ్ చేస్తున్నారు. అలాగే ప్రొఫెషనల్ సపోర్ట్ కూడా కావాలి. ఇప్పుడు ఏదో చేద్దామంటే దానికి సంబంధించిన టెక్నికల్ నోహో కావాలి, దానికి సంబంధించిన మిషనరీ ఏంటి విషయాలు ఎక్కడ తెలుస్తుంది, నాలెడ్జ్, ట్రైనింగ్, స్కిల్ ఇవన్నీ డెవలప్మెంట్ కావాలంటే గవర్నమెంట్ టు ఫెసిలిటేట్ ప్రొఫెషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ టు డెవలప్ కార్పొరేట్ మిత్రాస్ ఎస్పెషల్లీ ఇన్ టైర్ 2 అండ్ టైర్ 3 టౌన్స్ టు హెల్ప్ ఎంఎస్ఎంఈస్ మీట్ కంప్లైన్స్ రిక్వైర్మెంట్స్ అట్ అఫోర్డబుల్ కాస్ట్. ఈ విధంగా వాళ్ళే ట్రైనింగ్ ఇస్తారు గవర్నమెంట్, దానికి సంబంధించి బిజినెస్ పెట్టుకోవడానికి మనకి అవకాశం దొరుకుతుంది. అందరూ కూడా బిజినెస్, ప్రతి ఇంటి నుంచి ఒక ఎంటర్ప్రెన్యూర్ ఉండాలనే కోరిక మనం కలుగుతాం. అలాగే 3-pronged అప్రోచ్ టు హెల్ప్ ఎంఎస్ఎంఈస్ గ్రో ఏ ఛాంపియన్స్ దగ్గర వచ్చినప్పుడు లిక్విడిటీ సపోర్ట్ త్రూ మనం సేల్ చేసాం ఎంఎస్ఎంఈ, ఒక డీలరు ఒక మ్యానుఫ్యాక్చరర్ సేల్ చేసినప్పుడు ఆ ఇన్వాయిస్ ని డిస్కౌంట్ చేసుకుని మనీ ఇమీడియట్ గా మనకి వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఇబ్బంది లేకుండా ఈ ట్రేడ్స్ ఉపయోగపడతాయి అనమాట. మ్యాండేట్ ట్రేడ్స్ యాజ్ ద ట్రాన్సాక్షన్ సెటిల్మెంట్ ప్లాట్ఫామ్ ఫర్ ఆల్ పర్చేజెస్ ఫ్రమ్ ఎంఎస్ఎంఈస్ బై సిపిఎస్ఈస్ సర్వింగ్ యాజ్ ఎ బెంచ్ మార్క్ ఫర్ అదర్ కార్పొరేట్స్. అలాగే ఇంట్రడ్యూస్ ఏ క్రెడిట్ గ్యారంటీ సపోర్ట్ మెకానిజం టు క్రెడిట్ గ్యారంటీ ఫండ్ ట్రస్ట్ ఫర్ మైక్రో అండ్ స్మాల్ ఎంటర్ప్రైజెస్, సిజిటిఎంఎస్సి అంటారండి, ఫర్ ఇన్వాయిస్ డిస్కౌంటింగ్ ఆన్ ద ట్రెడ్స్ ప్లాట్ఫామ్. లింకింగ్ జెమ్ అంటే గవర్నమెంట్ ఈ మార్కెట్ ప్లేస్, గవర్నమెంటే కొన్ని మార్కెట్ ప్లేస్ పెట్టుకుని అక్కడ పర్చేజ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఈ వాళ్ళు పండించిన రైతులు పండించినవి కానీ, మనం తయారు చేసినవి కానీ, ఎంఎస్ఎంఈలు తయారు చేసిన ఐటమ్స్ కానీ, అవన్నీ కూడా దీని ద్వారా ఎంకరేజ్ చీపర్ అండ్ క్విక్కర్ ఫైనాన్సింగ్. వాటి ద్వారా కొనటం వల్ల ఫైనాన్స్ మళ్ళీ ఎంఎస్ఎంఈలకు వచ్చేస్తుంది. ఆ రకంగా ఇమీడియట్ గా ప్రొడక్షన్ అవ్వగానే వీటి ద్వారా జెమ్స్ ద్వారా మనం సేల్ చేసి ఇమీడియట్ గా వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఇబ్బంది లేకుండా మళ్ళీ పర్చేజ్ చేసుకోవడం కోసం, రా మెటీరియల్ కోసం మనం వెళ్ళిపోతాం. అలాగా ట్యాక్స్ ప్రపోజల్స్ ఏమున్నాయంటే ఇక్కడ రిమూవల్ ఆఫ్ ది కరెంట్ వాల్యూ క్యాప్ ఆఫ్ 10 lakh per కన్సైన్మెంట్ అనే కొరియర్ ఎక్స్పోర్ట్. ఒక ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలన్నప్పుడు ఇంతకుముందు లిమిట్ ఉంది 10 lakhs, అది రిమూవ్ చేశారు. రిమూవ్ చేయడం వల్ల మన 15 లక్షలు 20 లక్షలు కూడా ఒకే కొరియర్ కన్సైన్మెంట్ లో కొరియర్ ఎక్స్పోర్ట్ చేయడానికి కూడా మన తయారు చేసిన ఐటమ్స్ కి అవకాశం. అలాగే రెన్యూయింగ్ ద ఎంఫసిస్ ఆన్ సర్వీస్ సెక్టార్, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కాదు సర్వీస్ సెక్టార్ లో కూడా కొంచెం ఫోకస్ పెట్టడం జరిగింది. మెడికల్ టూరిజం, ఎస్టాబ్లిషింగ్ 5 hubs ఫర్ మెడికల్ వాల్యూ టూరిజమ్స్. ఆ మెడికల్ వాల్యూ టూరిజమ్స్ 5 hubs ద్వారా మనం ముందుకెళ్తున్నారు. ఆరెంజ్ ఎకానమీ, సెట్టింగ్ అప్ యానిమేషన్, విజువల్ ఎఫెక్ట్స్, గేమింగ్ అండ్ కామిక్ కంటెంట్ క్రియేటర్ ల్యాబ్స్ ఇన్ 15,000 సెకండరీ స్కూల్స్ అండ్ 500 కాలేజెస్ లో ఈ ఏవిజిసి అంటారండి, ఇవి స్టార్ట్ చేస్తున్నారు. అలాగే రెన్యూయింగ్ ద ఎంఫసిస్ ఆన్ సర్వీస్ సెక్టార్లు ఇంకా ఏమున్నాయంటే స్పోర్ట్స్, ఖేలో ఇండియా మిషన్, ఇంటిగ్రేటెడ్ టాలెంట్ డెవలప్మెంట్ పాత్వే, సిస్టమాటిక్ కోచింగ్ డెవలప్మెంట్, ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ స్పోర్ట్స్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. ఈ విధంగా స్పోర్ట్స్ మీద ఫోకస్ చేయడం జరుగుతుంది. ఎడ్యుకేషన్, 5 యూనివర్సిటీస్ టౌన్షిప్స్ ఇన్ ద విసినిటీ ఆఫ్ మేజర్ ఇండస్ట్రియల్ అండ్ లాజిస్టిక్ కారిడార్స్, a girl hostel in higher education STEM institutions in every district, setting up or upgrading of 4 telescope infrastructure facilities. ఇదంతా కూడా ఎడ్యుకేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనకి అవకాశం వస్తుంది. అలాగే టూరిజం, సెట్టింగ్ అప్ ఆఫ్ ఏ నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ హాస్పిటాలిటీ యాజ్ ఏ బ్రిడ్జ్ బిట్వీన్ అకాడమియా అండ్ ఇండస్ట్రీ అండ్ ద గవర్నమెంట్. పైలట్ స్కీమ్ ఫర్ అప్స్కిల్లింగ్ 10,000 గైడ్స్ ఇన్ 20 ఐకానిక్ టూరిస్ట్ సైట్స్. 20 ఐకానిక్ టూరిస్ట్ సైట్స్ గుర్తించి 10,000 గైడ్స్ ని, అంటే టూరిజం డెవలప్ చేయాలంటే గైడ్స్ అవసరం, ఆ గైడ్స్ కి ట్రైనింగ్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం. ఈ విధంగా మనం ముందుకెళ్తాం. అలాగే డెవలప్ ఎకలాజికల్లీ సస్టైనబుల్ మౌంటైన్ ట్రైల్స్, టర్టిల్ ట్రైల్స్ అండ్ బర్డ్ వాచింగ్ ట్రైల్స్ ఇన్ కొన్ని సెలెక్టెడ్ స్టేట్స్ లో. ఈ విధంగా టూరిజం డెవలప్మెంట్ కి కొంత ఫండ్స్ మనం వెచ్చిస్తున్నాం అనేది మనకు అర్థమవుతుంది దీనివల్ల. అలాగే ట్యాక్స్ రిఫార్మ్స్ టు బూస్ట్ సర్వీస్ సెక్టర్. సర్వీస్ సెక్టార్ లో కూడా ట్యాక్స్ మనకి కొన్ని ఎగ్జంప్షన్స్ ఉన్నాయండి. ఎగ్జంప్షన్ ఆఫ్ గ్లోబల్ ఇన్కమ్ ఆఫ్ నాన్ రెసిడెంట్ ఎక్స్పర్ట్. ఎవరైనా నాన్ రెసిడెంట్ ఎక్స్పర్ట్ ద్వారా మనం సర్వీసెస్ తీసుకున్నప్పుడు అతనికి వచ్చే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఎగ్జంప్షన్ ఉందండి.
పీరియడ్ ఆఫ్ 5 years అండర్ నోటిఫైడ్ స్కీమ్స్. కొన్ని స్కీమ్స్ లో వాళ్ళని తీసుకుని వాళ్ళకి వచ్చే ఇన్కమ్ కూడా ట్యాక్స్ ఎగ్జంప్షన్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది. అప్పుడే వాళ్ళు అవుట్ సైడ్ ది కంట్రీ నుంచి టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ ఉన్నవాడు మనకి రావడం, ట్రైనింగ్ ఇవ్వటం, వెళ్ళటం జరుగుతుంది. Financial sector, setting up high level committee on banking of Vikasit Bharat to align with India's next growth phase. Incentive of 100 crore for single issuance of municipal bonds of more than 1000 crores. ఇదేంటంటే మున్సిపాలిటీస్ ఒక 1000 crores కనుక బాండ్స్ రూపంలో రేజ్ చేయగలిగితే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి 100 crores ఇన్సెంటివ్ వస్తుందండి వాళ్ళకి, ఆ పర్టికులర్ మున్సిపాలిటీ ఎవరైతే బాండ్స్ రేజ్ చేస్తారో వాళ్ళకి. అలాగే అర్బనైజేషన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో సిటీ ఎకనామిక్ రీజియన్స్ ఈ గ్రోత్ కనెక్టర్స్ ఉండడం జరిగిందండి. ఈ 7 హై స్పీడ్ రైల్ కారిడార్స్ బిట్వీన్ సిటీస్ ముంబై, పూణే హైదరాబాద్, బెంగళూరు, హైదరాబాద్ చెన్నై బెంగళూరు, ఢిల్లీ వారణాసి సిలిగురి, ఈ వీటికి హై స్పీడ్ రైల్ కారిడార్స్ ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. ఎన్విరాన్మెంటల్లీ సస్టైనబుల్ ప్యాసింజర్ సిస్టమ్ కూడా మనకి అందుతుంది. అలాగే పీపుల్ సెంట్రిక్ డెవలప్మెంట్ అని అనాలి దీన్ని, ఎందుకంటే ప్రజల్ని కాన్సన్ట్రేట్ చేసి వాళ్ళ డెవలప్మెంట్ కోసం తయారు చేసిన బడ్జెట్ కాబట్టి పీపుల్ సెంట్రిక్ డెవలప్మెంట్. బిల్డింగ్ ఏ స్ట్రాంగ్ కేర్ ఎకోసిస్టమ్ అండ్ అలైడ్ కేర్ సర్వీసెస్, ట్రైనింగ్ ఆఫ్ 1.5 lakh మల్టీ స్కిల్డ్ కేర్ గివర్స్ ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం జరుగుతుందండి. అలాగే సెల్ఫ్ అంటే ఇంత కూడా నామినల్ ఫీజు లేదంటే నో ఫీజుతోనే ట్రైనింగ్స్ అన్ని ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సెల్ఫ్ హెల్ప్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్ మార్ట్స్ టు బి సెటప్ యాజ్ కమ్యూనిటీ ఓన్డ్ రీటైల్ అవుట్లెట్స్ విత్ ఇన్ ద క్లస్టర్ లెవెల్ ఫెడరేషన్స్. ఇవి మన డెవలప్మెంట్ కోసం. అలాగే పార్ట్ 3, ఇప్పుడు పార్ట్ 2 కంప్లీట్ చేసామండి మనం. పార్ట్ 3 వచ్చేసరికి ఒక అనౌన్స్మెంట్స్ ఉన్నాయి. దేనికి ఎంత కేటాయించారు, అది ఏ విధంగా వాడతారు, ఏ విధంగా మనం బెనిఫిట్ పొందగలం దానివల్ల అనేది తెలుసుకోవడానికి ఈ పార్ట్ 3. 10 అనౌన్స్మెంట్ దట్ మ్యాటర్ ఫర్ ఎంఎస్ఎంఈస్ అండ్ స్టార్ట్అప్స్. ఏంటంటే అవి వరుసగా మీకు చెప్పాలనుకుంటే 10,000 crore ఎస్ఎంఈ గ్రోత్ ఫండ్ అనేది క్రియేట్ చేశారండి. ఈ గ్రోత్ క్యాపిటల్ టు హెల్ప్ టెక్ ఎనేబుల్డ్ ఎస్ఎంఈస్ అండ్ స్కేల్ అప్స్ ఎక్సెలరేట్ ఎక్స్పాన్షన్, దానికోసం ఈ 10,000 crores వాడతారు. అలాగే 2,000 crore బూస్ట్ టు సెల్ఫ్ రిలయంట్ ఇండియా ఫండ్. ఇదేమంటే కంటిన్యూడ్ రిస్క్ క్యాపిటల్ యాక్సెస్ ఫర్ ఎర్లీ స్టేజ్ అండ్ మైక్రో స్టార్ట్అప్స్ వాళ్ళ కోసం ఇది. అలాగే 10,000 crore బూస్ట్ బయోఫార్మా శక్తి, 5-year పుష్ టు బిల్డ్ బయోటెక్, బయోసిమిలర్స్ అండ్ ఏఐ లెడ్ డ్రగ్ డిస్కవరీ స్టార్ట్అప్స్, వాటి కోసం ఈ అమౌంట్ కేటాయించడం జరిగింది. అలాగే సెమీ కండక్టర్ మిషన్, బిగ్ బెట్ ఆన్ చిప్స్ ఎక్విప్మెంట్ అండ్ ఫుల్ స్టేక్ ఇండియన్ ఐపి ఫర్ డీప్ టెక్ స్టార్ట్అప్స్, దానికి ఉపయోగపడుతుంది. అలాగే 40,000 crore ఫర్ ఎలక్ట్రిక్ కాంపోనెంట్స్, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అవుట్లే expanded to strengthen hardware and EV startup ecosystems. Next, rare earth corridors in 4 states unlocks advanced materials, battery tech and clean tech startup opportunities. అలాగే 20,000 crore for carbon capture major type. సార్ చెప్పండి. ఇది రేర్ ఎర్త్ ఉంది కదా, ఇది ఆంధ్రాలో కూడా మనకి మొన్న గవర్నమెంట్ అనౌన్స్ చేసింది దట్ ఆంధ్రాలో కూడా రేర్ ఎర్త్ కార్డర్ వచ్చిందని. సో దీని మీద వాళ్ళ ఒక సెషన్ నువ్వు ప్లాన్ చేద్దాం. యాక్చువల్గా అండి ఇప్పుడు మీరు 5 parts వినేసరికి మొత్తం కవర్ అయిపోతుంది. ఆంధ్రాకి ఏం చేశారు అనేది కూడా చివరిలో వస్తుందండి, చూడండి. ఫిఫ్త్ పార్ట్ అదే. 20,000 crore ఫర్ కార్బన్ క్యాప్చర్, మేజర్ క్లైమాటిక్ టెక్ అండ్ ఏఐ డ్రివెన్ సస్టైనబిలిటీ స్టార్ట్అప్స్, వాటి కోసం ఇది. అలాగే హైటెక్ టూల్ రూమ్స్ నెట్వర్క్, digitally enabled hubs for precision prototyping and capital goods startups at scale. హయ్యర్ ఫారిన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ లిమిట్స్, ఇంతకుముందు ఒక లిమిట్స్ ఉన్నాయి మనకి. ఫారిన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మన ఇండియాలో చేయాలంటే ఫారినర్ కి వాళ్ళకి లిమిట్స్ ఉన్నాయి. ఆ లిమిట్స్ కూడా మీకు ఇప్పుడు ఎంత పెంచారో చూడండి. పెర్ ఇన్వెస్టర్ క్యాప్ రైజ్ టు 10%, ఓవరాల్ లిమిట్ టు 24%, ఇంప్రూవింగ్ లిక్విడిటీ అండ్ ఎగ్జిస్ట్ ఫర్ న్యూ ఏజ్ టెక్ ఫర్మ్స్. వాళ్ళ కోసం ఈ విధంగా ఇన్వెస్ట్మెంట్ మనం అట్రాక్ట్ చేయొచ్చు. అలాగే పార్ట్ 4 వచ్చేసరికి ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ అండ్ ఈజ్ ఆఫ్ లివింగ్. ఎలా ఈజీగా బిజినెస్ చేయగలం, ఎలా
హ్యాపీగా జీవించగలం అనేది ఈ 4 ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఆఫ్ లిస్టెడ్ ఇండియన్. ఇది ఓకే అండి? am I audible? హలో. Yes, sir, you are audible. audible, sir. Yes, sir, you're audible, sir. Yeah, please. Some disturbance is there. Okay. To invest in equity instruments of listed Indian companies through the PIS పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్ట్మెంట్ స్కీమ్ ద్వారా మనం వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ పొందగలం. రెసిడెంట్ అవుట్ సైడ్ ఇండియా, ఎవరైతే అవుట్ సైడ్ ఇండియా ఉన్నారో వాళ్ళ దగ్గర నుంచి. అలాగే ఇంట్రెస్ట్ అవార్డెడ్ బై ది మోటార్ యాక్సిడెంట్ క్లెయిమ్స్, ఇది ఈజీ ఆఫ్ లివింగ్ కోసం ఉన్న పాయింట్స్ అండి ఇవన్నీ. ఇంట్రెస్ట్ అవార్డెడ్ బై ద మోటార్ యాక్సిడెంట్ క్లెయిమ్ ట్రిబ్యునల్ టు ఏ నేచురల్ పర్సన్ విల్ బి ఎగ్జెప్ట్. ఇప్పుడు క్లెయిమ్ వస్తుంది, ఈ క్లెయిమ్ తో పాటుగా కొంత డిలే అయినప్పుడు ఆ క్లెయిమ్ ఒక 2 లక్షలు అనుకోండి, ఆ డిలేకి ఒక 20,000 ఇంట్రెస్ట్ ఇచ్చారనుకోండి, ఆ ఇంట్రెస్ట్ మీద ట్యాక్స్ పడదు. ఆ క్లెయిమ్ ఎలాగో ఎగ్జామ్షన్ ఉంటుంది, ఇంట్రెస్ట్ మీద కూడా ట్యాక్స్ పడదు. ఇంతకుముందు ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్ అని దాని మీద ట్యాక్స్ వేసేవాడు, అది తీసేశారు. పర్సన్స్ విల్ బి ఎగ్జామ్డ్ ఫ్రమ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అండ్ ఎనీ టీడీఎస్ ఆన్ దిస్ అకౌంట్ విల్ బి డన్ అవే విత్. అలాగే రెడ్యూస్ టీడీఎస్ రేట్స్ ఆన్ ఫారిన్ రెమిటెన్స్, సేల్ ఆఫ్ ఓవర్సీస్ టూర్ ప్యాకేజ్, వీటి మీద ఇంతకుముందు 5%, 20% అలా ఉండేది. కొంత లిమిట్ దాటితే 20% అని, కొంత లిమిట్ లో 5% అని అలా ఉండేది. అంతా తీసేసి 5%, 20% తీసేసి ఓన్లీ 2% ఛార్జ్ చేస్తారు. అంటే టీసీఎస్ మళ్ళీ మనం ఆ ఇన్కమ్ ఎలాగొచ్చింది అనేది మనం అప్పు తీసుకునో లేదంటే మన దగ్గర ట్యాక్స్ సఫర్ అయిన మనం పంపిస్తాం. ఈ టీసీఎస్ చేసి వాళ్ళకి పంపాలి. ఇప్పుడు 100 రూపాయలు పంపాలనుకోండి, 2 రూపాయలు తగ్గించి 98 రూపాయలు పంపాలి. అప్పుడు ఈ 2 రూపాయలు మీకు రిటర్న్ వేసినప్పుడు ఆ 2 రూపాయలు మీకు రిఫండ్ వస్తుంది. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిటర్న్ వేయాలి. అది ఆ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిటర్న్ లో ఆ ఏదైతే అమౌంట్ పంపించారో మీరు ఫారిన్ రెమిటెన్స్, అది మనం అవుట్ఫ్లో లో చూపిస్తాం, బ్యాలెన్స్ షీట్ లోంచి తగ్గిపోతుంది అసెట్. ఆ విధంగా చేయడం ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిటర్న్ వేసి ఆ అమౌంట్ ఏదైతే ఉందో అది రిఫండ్ తెచ్చుకోవచ్చు. పిల్లలకి ఎడ్యుకేషన్ లోన్ తీసుకుని పంపిస్తారు, ఎడ్యుకేషన్ లోన్ తీసుకుని పంపించినప్పుడు దాని మీద ట్యాక్స్ ఏంటి? అందుకనే ఆ 2% తగ్గించి పంపిస్తాము, 2% మనం రిటర్న్ వేసి రిఫండ్ తెచ్చుకుంటాం. అదే ట్యాక్స్ గవర్నమెంట్కి వెళ్ళిపోదు ఆ 2%, మళ్ళీ అగైన్ వీ విల్ గెట్ బ్యాక్ అనేది అర్థం చేసుకోవాలి మనం అందరం కూడా. టీసీఎస్ అనగానే అందరూ ఏమనుకుంటున్నారంటే ఆ టీసీఎస్ అయిపోతే ఇంకా రిటర్న్ వేయక్కర్లేదు అనుకుంటున్నారు, ట్యాక్స్ కట్టేసాం అనుకుంటున్నారు. నాట్ లైక్ దట్ అండి. టీసీఎస్ అనేది మిమ్మల్ని రైట్ పాత్ లో రిటర్న్స్ వేయటానికి పెట్టిన సెక్షన్ అది. ఆ టీసీఎస్ మీ అకౌంట్ లో క్రెడిట్ అయి ఉంటుంది. ఇప్పుడు జిఎస్టీలో ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ ఎలా క్రెడిట్ అయి ఉంటుందో ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ లో అలాగే టీసీఎస్ క్రెడిట్ అయి ఉంటుంది, టీడీఎస్ కూడా అక్కడే ఉంటుంది. ఇవన్నీ కూడా మనం రిటర్న్ వేసినప్పుడు మనం కట్టాల్సిన ట్యాక్స్ లో తగ్గించుకొని బ్యాలెన్సే కడతాం. లేదంటే ఎక్కువ ఆల్రెడీ టీడీఎస్ టీసీఎస్ ఎక్కువ అయిపోయి ఉంటే మనం కట్టాల్సిన ట్యాక్స్ తక్కువ ఉంటే మనం రిఫండ్ తీసుకుంటాం. ఇవంతా కూడా రిటర్న్ ప్రాసెస్, రిటర్న్ వేసినప్పుడు చేయాల్సిన వర్క్స్ ఇవన్నీ. మీ ఆడిటర్స్ తో జాగ్రత్తగా కూర్చుని ఆ 26A అవన్నీ కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకుని మన అకౌంట్ లో ఎంత ఉంది, ఎంత కట్టాలి అనేది చూసుకుంటూ రిటర్న్ వేయాల్సిన అవసరం అందరి మీద ఉందండి. నెక్స్ట్, టీడీఎస్ ఆన్ సప్లై ఆఫ్ మ్యాన్ పవర్ సర్వీసెస్ టు బి ఎట్ ఏ రేట్ ఐదర్ 1 or 2%, అంతే. సప్లై ఆఫ్ మ్యాన్ పవర్ ఇంతకుముందు 10% ఉండేదండి, దాన్ని ఇప్పుడు ఇఫ్ ద పేయి, ఎవరికైతే మనం పే చేస్తున్నామో అతను ఇండివిజువల్ హెచ్యూఫ్ అయితే 1%, ఎవరికైతే మనం అమౌంట్ పే చేస్తున్న వాళ్ళు పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ కానీ కంపెనీ కానీ అయితే ఆ మ్యాన్ పవర్ సప్లై చేశారు, మనం పే చేయాలి. మనం పే చేసేటప్పుడు ఎంత ట్యాక్స్ డిడక్ట్ చేయాలి? ఇంతకుముందు ఎక్కువ ఉండేది, 10% ఉండేది, ఇప్పుడు అది 1%, 2% లోకి తగ్గిపోయింది అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఇదంతా కూడా 1/4/2026 నుంచి ఎఫెక్ట్ లో వస్తుందండి ఇదంతా కూడా. ఎనేబుల్ డిపాజిటర్స్ టు యాక్సెప్ట్ ఫార్మ్ 15G and 15H ఫర్ ట్యాక్స్ పేయర్స్ ఇంక్లూడింగ్ హోల్డింగ్ సెక్యూరిటీస్ ఇన్ మల్టిపుల్ కంపెనీస్. ఇంతకుముందు బ్యాంక్స్ కి మాత్రమే ఉండేది ఇది 15H 15G అనేది. మనకి ఇంట్రెస్ట్ నాకు ట్యాక్సిబుల్ కాదండి నేను 15H 15G అలా ఇస్తే వాళ్ళు వితౌట్ డిడక్షన్ ఆఫ్ టీడీఎస్ వాళ్ళు ఫుల్ అమౌంట్ మనకి మన అకౌంట్ క్రెడిట్ ఇస్తున్నారు. అలాగే ఇప్పుడు సెక్యూరిటీస్ డివిడెండ్స్ కానీ ఇంకా అదర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ చేసినప్పుడు టీడీఎస్ డిడక్ట్ అవుతుంది. ఫండ్స్ వచ్చినప్పుడు మనకి వెనక్కి మెచ్యూరిటీ కానీ ఏదైనా అవ్వచ్చు, మనం సేల్ చేయొచ్చు సెక్యూరిటీస్, అక్కడ టీడీఎస్ డిడక్ట్ అవుతుంది. సో మనకి ఇన్కమ్ అంత లేదు, మన ట్యాక్స్ కట్టే అవసరమే లేదు అని అనుకున్నప్పుడు ఎలాగైతే మన బ్యాంక్స్ 15H 15G ఇస్తామో అలాగే ఈ సెక్యూరిటీస్ ఎవరైతే మెయింటైన్ చేస్తున్నారో వాళ్ళకి మనం 15H 15G ఇస్తే తీసుకోవాలి. వాళ్ళు తీసుకుని వితౌట్ డిడక్షన్ ఆఫ్ టీడీఎస్ మనకి ఫుల్ అమౌంట్ మనకి మన అకౌంట్ క్రెడిట్ అవ్వాలి అనేది దీని అర్థం అండి, మీరు అర్థం చేసుకోవాలి.
అది. ఓకే. ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ డ్యూ డేట్స్ ఫర్ రివైజ్డ్ రిటర్న్స్. రివైజ్ రిటర్న్స్ కి ఒక టైం ఉందండి, 31st డిసెంబర్ అనేది. అది ఇప్పుడు 31st మార్చ్ వరకు పెంచేశారు. ఇంతకుముందు 31st మార్చ్ ఉండేది, మళ్ళీ 31st డిసెంబర్ తెచ్చారు, మళ్ళీ ఇప్పుడు 31st మార్చ్ కి తెంచారు. అంటే ఒక రిటర్న్ వేసాము, దాన్ని రివైజ్ చేయాలనుకున్నాం, పొరపాటు జరిగింది, ఏదో తప్పు జరిగింది, దాన్ని రివైజ్ చేయాలంటే నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇప్పుడు డ్యూ డేట్ October 26 అనుకోండి, 31/3/27 వరకు మనం రివైజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. మనం వేసిన రిటర్న్ మనమే రివైజ్ చేసుకోవచ్చు. ఈ రివైజ్ రిటర్న్ ఆ ఇయర్ 31st మార్చ్ లోపు రివైజ్ చేసుకోవచ్చు అవసరాన్ని బట్టి అనేది. ది ఐటీఆర్ టు రిటర్న్స్ విల్ కంటిన్యూ టు ఫైల్ till 31st July and non-audit cases, tax audit. సార్ ఇది ఓకేనా? ఇజ్ ఇట్ ఓకే? అక్కడక్కడ ఇంటర్నెట్ ప్రాబ్లం వస్తుంది. Am I ఓకే audible, సార్, sir? బాగానే ఉందండి. Yes, sir. We are able to understand. Okay, good. Thank you. Individuals with ITR 1 and ITR 2 returns will continue to file till 31st July and non-audit cases అంటే ట్యాక్స్ ఆడిట్ కేసెస్ ఉంటాయి కదండి, 1 crore అబౌట్ టర్నోవర్ ఉన్న వాళ్ళవి 31st October అలా ఉంది కదా, అవి ఆడిట్ లేదు, బిజినెస్ ఉంది, 1 crore లోపు ఉంది టర్నోవర్, వాళ్ళకి 31st August. బిజినెస్ ఉన్న వాళ్ళకి 31st August. ఆడిట్ కేసు కాని వాళ్ళకి, ఆడిట్ వాళ్ళకి ఇంకో నెక్స్ట్ October ఉంది నెక్స్ట్ డ్యూ డేట్. అలాగే ఓన్లీ శాలరీ, ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్ ఉంటాయి కొంతమందికి, అంత రెంటల్ ఇన్కమ్ కూడా ఉండొచ్చు, వాళ్ళకి 31st July అనేది డ్యూ డేట్స్ మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఈ 26-27 సంబంధించిన డ్యూ డేట్స్. టీడీఎస్ ఆన్ ద సేల్ ఆఫ్ రిమూవబుల్ ప్రాపర్టీ బై నాన్ రెసిడెంట్ టు బి డిడక్టెడ్ అండ్ డిపాజిటెడ్ త్రూ బయర్స్ పాన్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ట్యాన్. దాటితే ట్యాన్ అప్లై మనం కొనే ప్రాపర్టీ వాల్యూ 50 లక్షలు దాటితే మనం ట్యాన్ అప్లై చేసి, ఆ ట్యాన్ ద్వారా అతనికి పంపాల్సిన అమౌంట్ 1% డిడక్ట్ చేసి గవర్నమెంట్కి పంపించి బ్యాలెన్స్ 99% అతనికి పే చేయటం, ఇలా ఉండింది. అదంతా కూడా ఇప్పుడు ట్యాన్ అప్లై చేయడంలో కొన్ని ఇబ్బందులు వస్తున్నాయి. ట్యాన్ నెంబర్ రాకపోవడం, ఆ అమౌంట్ కరెక్ట్గా టైంలో పే చేయలేకపోవడం జరుగుతుంది. అందుకని ఇప్పుడు పాన్ బేస్డ్, వాళ్ళ పాను మన పాన్ రెండు ఉంటే ఆ టీడీఎస్ ఏదైతే డిడక్ట్ చేసామో 1% 2% ఎంతైతే ఉందో, నాన్ రెసిడెంట్ వాళ్ళకి 10% ఆ రేట్స్ ఉన్నాయండి. ఆ రేట్స్ ప్రకారం మనం టీడీఎస్ డిడక్ట్ చేసి గవర్నమెంట్కి పంపాలి. ఇదివరకు ట్యాన్ అవసరమైంది, ఇప్పుడు ట్యాన్ లేకుండానే పాన్ ద్వారా కూడా మనం చలాన్ అమౌంట్ పే చేసి, అది చలాన్ కమ్ రిటర్న్ అంటామండి. అది నెంబర్ ఫైల్ చేయటం వల్ల వాళ్ళ అకౌంట్లోకి వెళ్ళిపోతుంది ఈ అమౌంట్. వాళ్ళు రిటర్న్ ఫైల్ చేసినప్పుడు వాళ్ళకి ఈ మీరు ఏదైతే డిడక్ట్ చేసి గవర్నమెంట్కి రెమిట్ చేశారో, వాళ్ళు రిటర్న్ వేసినప్పుడు వాళ్ళు క్లెయిమ్ చేసుకుంటారు. వాళ్ళకి దానికి వాళ్ళు కట్టాల్సిన ట్యాక్స్ లో దానికి మొదలు వస్తుంది వాళ్ళకి. ఆ విధంగా ఈ టీడీఎస్ అనేది సింప్లిఫై చేశారు. ఇంతకుముందు కొంచెం ఇబ్బంది ఉండేది, ట్యాన్ అప్లై చేయటం అంటే ఒకసారి రాకపోవటం, వాటికి సంబంధించి మనం ఎంక్లోజర్స్ పెట్టడం సరిగా ఇబ్బంది అయినా ఉండేది. ఇప్పుడు పాన్ చక్కగా చాలా అంటే తక్కువ టైంలో బాగా ఎక్కువగా టాపిక్ కవర్ చేస్తున్నారు సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. ఎస్ సార్. నెక్స్ట్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ ఏ వన్ సార్ ఇంకా ఎన్ని స్లైడ్స్ ఉన్నాయి సార్ ఆన్ అన్ యావరేజ్? 50. ఇప్పుడు ఎన్నో స్లైడ్ ఇది నాకు తెలిసి ఇది 30 దాకా వచ్చేసి ఉంటుంది. 35, ఇంకో 15 స్లైడ్స్. ఓకే సార్. ఓకేనా? ఎంత టైం ఉంది? నో ప్రాబ్లం సార్, కంటిన్యూ. చాలా బాగుంది సెషన్, ప్లీజ్ కంటిన్యూ. బాగుంది సార్. థ్యాంక్ యూ. సో నెక్స్ట్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ ఏ వన్ టైమ్ 6 month ఫారిన్ అసెట్స్ డిస్క్లోజర్. ఫారిన్ అసెట్స్ ఉంటాయండి మనకి, మన అమెరికాలో కానీ ఎక్కడైనా కూడా అదర్ దాన్ ఇండియా ఫారిన్ అసెట్స్ ఉన్నప్పుడు అవి డిస్క్లోజ్ చేయాలి మన ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిటర్న్ ఫైల్ చేసేటప్పుడు, మన ఇన్కమ్ కొంత లిమిట్ దాటి ఉంటే కనుక. సో అది 6 months టైం ఇస్తున్నారు. దాని లోపల మనం ఈ డిస్క్లోజ్ చేసేస్తే మనకి ఇక్కడ దాని మీద ఇన్కమ్ వచ్చినా ఇక్కడ ట్యాక్స్ పడదు. బట్ కొన్ని డిస్క్లోజ్ చేయకుండా కొంతమంది ఏముందిలే అక్కడెక్కడో అసెట్ ఉంది ఇక్కడ చూపించకపోతే అలాగా కాకుండా 6 months టైం ఇచ్చారండి ఫారిన్ అసెట్ డిస్క్లోజర్ స్కీమ్. బిలో ఏ సర్టెన్ సైజ్ ఆఫ్ స్మాల్ ట్యాక్స్ పేయర్స్ కి ఈ అవకాశం ఇచ్చారు. ఓకే. నెక్స్ట్ ఇమ్యూనిటీ ఫ్రమ్ ప్రాసిక్యూషన్ విత్ రెట్రాస్పెక్ట్ ఎఫెక్ట్ ఫ్రమ్ 1/10/2024 ఫర్ నాన్ డిస్క్లోజర్ ఆఫ్ నాన్ ఇమూవబుల్ ఫారిన్ అసెట్స్. ఇంతకుముందు అదే ఇప్పుడే అనుకున్నాం కదా, నాన్ డిస్క్లోజర్ ఆఫ్ ఫారిన్ అసెట్స్ 20 lakhs లోపు ఉంటే కనుక ఇమ్యూనిటీ ఇచ్చేస్తున్నారు. 20 lakhs దాటేనే కనుక
వాళ్ళు కూడా ఆ టైంలోపు 6 months లోపు మనం డిస్క్లోజ్ చేయగలిగితే బాగుంటుంది. అలాగే ట్యాక్స్ బైబ్యాక్ ఫర్ ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ షేర్ హోల్డర్స్ యాజ్ క్యాపిటల్ గెయిన్స్. అంటే ఇప్పుడు ట్యాక్స్ బైబ్యాక్ అంటే మీకు బైబ్యాక్ ఆఫ్ షేర్స్ అంటాం కదా, ఆ బైబ్యాక్ ఆఫ్ షేర్స్ జరిగినప్పుడు దాని మీద ఇంతకుముందు ఎగ్జామ్షన్ ఉండేది, దానికి ఇప్పుడు క్యాపిటల్ గెయిన్స్ లో తీసుకొచ్చి ట్యాక్స్ వేయాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది. అలాగే హౌఎవర్ ప్రమోటర్స్ విల్ పే అన్ అడిషనల్ బైబ్యాక్ ట్యాక్స్. వాళ్ళు ఎలాగూ అడిషనల్ గా ట్యాక్స్ కడతారు బైబ్యాక్ చేసినప్పుడు ప్రమోటర్స్. అలాగే ఎగ్జామ్ట్ బీసీడీ, బేసిక్ కస్టమ్ డ్యూటీ ఆన్ 17 డ్రగ్స్ ఆర్ మెడిసిన్స్ ఫర్ క్యాన్సర్ పేషెంట్స్. క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ కి ఉపయోగించే తయారు చేసే మెడిసిన్స్ ఏ కంపెనీలు ఉన్నాయో వాళ్ళందరికీ కూడా ఈ కస్టమ్ డ్యూటీ అనేది ఎగ్జామ్ చేశారు, 0 అయిపోయింది. సో దానివల్ల రేట్స్ తగ్గుతాయండి. క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ విల్ బి బెనిఫిటెడ్. ఆ రేట్స్ తగ్గటం వల్ల వాళ్ళు డైరెక్ట్ గా తక్కువ రేటుకి దొరుకుతాయి మెడిసిన్స్. సింగిల్ అండ్ ఇంటర్ కనెక్టెడ్ డిజిటల్ విండో ఫర్ కార్గో క్లియరెన్స్ అప్రూవల్స్. మనం ఏదో ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాము, అది ఒక్కోసారి అక్కడే ఉండిపోతుంది, మనకి రావడానికి టైం పడుతుంది. ఇది సింగిల్ విండో, డిజిటల్ విండో ద్వారా మనం ఆ క్లియరెన్స్ అప్రూవల్స్ అన్ని తీసుకుని మన ఏదైతే ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నామో ఆ మెటీరియల్ మనం తెచ్చుకుని మన ప్రొడక్షన్ లో కానీ మనం వాడుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అంతా సింప్లిఫై చేస్తున్నారండి ఇదంతా, కాంప్లికేషన్ లేకుండా. అలాగే రేషనలైజేషన్ ఆఫ్ పీరియడ్ ఆఫ్ ఫైలింగ్ రివైజ్డ్ రిటర్న్స్ ఫైల్ చేసేటప్పుడు కూడా ఎలా ఉందంటే ఇప్పుడు 5 lakhs దాటి ఇన్కమ్ ఉంటే 5,000 రూపీస్ లేట్ ఫీ కట్టి రివైజ్ చేసుకోవాలి రిటర్న్. ఇందాక రివైజ్డ్ రిటర్న్స్ వేయడానికి టైం అది చూసాం మనం. అలాగే ఇన్కమ్ లెస్ దాన్ 5 lakhs ఉంటే 1,000 రూపీస్ లేట్ ఫీ కట్టి మనం రిటర్న్ ఫైల్ చేసుకోవచ్చు. ఇది అప్డేటెడ్ రిటర్న్స్ అనే కాన్సెప్ట్ ఒకటి ఉందండి. 3 or 4 years వరకు కూడా మనం అప్డేట్ చేసి రిటర్న్స్ వేసుకోవచ్చు. రివైజ్ రిటర్న్ వేసే డ్యూ డేట్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ మనం ఏదో కొన్ని తెలుసుకున్నాం, కొన్ని కనుక్కున్నాం, కొన్ని విషయాలు అర్థమైనవి, మనం వేసిన రిటర్న్ తప్పు అని, అప్పుడు దాన్ని అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు. ఏదైతే మనం మిస్ అయ్యామో, మనం ఏదైతే అడ్మిట్ చేయలేదో అసెట్స్ కానీ ఇన్కమ్ కానీ అవన్నీ కూడా మనం అప్డేట్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఇచ్చారు. వాట్ అడిషనల్ ట్యాక్స్ ఈజ్ పేయబుల్ వైల్ ఫర్నిషింగ్ ఏ అప్డేట్ రిటర్న్ వేసేటప్పుడు మనం కట్టాల్సిన ట్యాక్స్ రివైజ్ రిటర్న్ వేసిన తర్వాత 12 months లోపు అయితే మనం అప్డేట్ రిటర్న్ వేసుకోవచ్చు కదా. 100 రూపాయలు కట్టాలనుకోండి, ఎక్స్ట్రా 25 రూపీస్ కట్టి అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు. అంటే పేమెంట్, గవర్నమెంట్ కి పేమెంట్ రావాలి ట్యాక్స్ రూపంలో 25%, ఇంకా లేట్ అయితే 50%. 100 రూపాయలు కట్టాల్సిన చోట 150 రూపాయలు కట్టాలి. అప్పుడు మీకు 24 months టైం ఇచ్చారు. అలాగే 60%, 24 months 36 months వరకు మీరు వేసుకోవచ్చు రిటర్న్. పాతది ఎప్పుడో వేసింది మార్చుకోవచ్చు, అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే కొన్ని నోటీసులు వస్తూ ఉంటాయి, అవి మనకి ముందుగానే తెలుస్తాయి, కొన్ని అర్థం చేసుకుంటాం మనం. అరే మనం ఇది మిస్ అయ్యాం, ఈ ఇన్కమ్ అడ్మిట్ చేయలేదు, ఎలా ఏంటి అని మదన పడుతూ ఉంటాం. అలాంటప్పుడు మేము ఆడిటర్స్ తో కూర్చొని మనం అప్డేట్ చేసి ట్యాక్స్ కట్టేసి బయటపడిపోదాం అంటే కనుక ఆల్ ఆడిటర్స్ ఆర్ రెడీ టు ఫైల్ అప్డేటెడ్ రిటర్న్. అంటే హ్యాపీగా ఉంటుందండి. అప్డేట్ రిటర్న్ వేయడంలో ట్యాక్స్ కట్టేసి డిపార్ట్మెంట్ నుంచి మీకు నోటీసులు కానీ, డిపార్ట్మెంట్ నుంచి ఎటువంటి సెర్చ్ సీజరు ఇవన్నీ కూడా జరిగే అవకాశాలు మనం ముందుగానే మిటిగేట్ అయిపోతాయి. తప్పించుకోవచ్చు మనం. మనం ముందుగానే మన గురించి మనకన్నా ఎవరికన్నా ఎక్కువ తెలియదు కదా. సో మనకు తెలిసి మనం చేసిన తప్పులు మనం రెక్టిఫై చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది. ఎవడో పట్టుకుని వాళ్ళు తెలుసుకుని మన మీద 100% ట్యాక్స్ పడిపోతుందండి. ఎవరన్నా మన స్టాక్స్ విషయంలో కానీ, ఇంకో విషయంలో కానీ, అసెట్స్ విషయంలో కానీ, ఇన్కమ్ విషయంలో కానీ ఎక్కడన్నా మిస్ మ్యాచ్ అయ్యి రిప్రజెంటేషన్ చేయలేదు, మీరు ఆ ఇన్కమ్ అడ్మిట్ చేయలేదంటే కనుక ఆ విధంగా డిపార్ట్మెంట్ ఆర్ సీయింగ్ లైక్ ఎనీథింగ్. అలాగే 70% ఫర్నిష్ 36 నుంచి 48 months వరకు ఉందండి. ఈ విధంగా ట్యాక్స్లు కట్టుకుంటూ వెళ్ళిపోవాలి. ఇవన్నీ కంపల్సరీ అండి, కంపల్సరీ. ఆ ఎడిషనల్ ట్యాక్స్ కడితేనే రిటర్న్ ఫైల్ చేయగలుగుతారు మీరు. యాక్చువల్గా ఈ బడ్జెట్ లో ఇంకోటి ఏం జరిగిందంటే, మీకు ఇంతకుముందు పెనాల్టీస్ ఉండేవి. ఆ పెనాల్టీస్ ని ఇప్పుడు ఫీజు కింద మార్చేశారు. అంటే పెనాల్టీ అయితే గనక ఏదన్నా తప్పు జరిగింది, మనం చేయాల్సిన టైంలో చేయలేదు, పెనాల్టీ నోటీస్ వచ్చింది, దానికి మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుని ఇదిగో ఈ కారణం వల్ల మేము రిటర్న్ ఫైల్ చేయలేకపోయాం, ఈ కారణం వల్ల ఇది జరిగింది అనే టైం మనం వాళ్ళకి దానికి సంబంధించిన ఎవిడెన్స్ ఇవ్వగలిగితే ఆ పెనాల్టీలు వేవ్ చేసే అవకాశాలు చాలా ఉన్నాయి. అలా జరుగుతోంది కూడా ఇప్పటివరకు కూడా. కానీ ఇప్పుడు ఏం చేశారంటే ఈ బడ్జెట్ లో, అంటే ఇందాక చెప్పాను కదా చేదుగా ఉందంటే, ఇలాంటివే మీ అందరికీ చేదుగా ఉండే సబ్జెక్ట్ ఇదే. ఆ పెనాల్టీలన్నీ తీసేసి వర్డ్ అక్కడ ఫీజు అని పెట్టేశారు.
ఫీజు అని పెడితే ఏమైందండి, కంపల్సరీ రిటర్న్ వేసేటప్పుడు అమౌంట్ కట్టి ఫైలింగ్ చేయాల్సిందే. ఆ విధంగా కొన్ని ఇబ్బందులు కూడా ఉన్నాయండి. అవి కూడా మనం చూసుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళాలి. అలాగే రేట్స్ ఆఫ్ ఎస్టిటి, సెక్యూరిటీ ట్రాన్సాక్షన్ ట్యాక్స్ అనేది ఇంతకుముందు పెట్టిన పర్పస్ ఉంది, అది సర్వ్ అయిపోయినా కూడా ఈ ఎస్టిటి అలాగే ఉంచి ఆ, దాన్ని వాళ్ళు ఇప్పుడు పెంచుతున్నారు. చూడండి, రేట్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ ట్రాన్సాక్షన్ ట్యాక్స్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ అన్ ఆప్షన్ ఇన్ సెక్యూరిటీస్. ఇంతకుముందు 0.1 ఉండేది పర్సెంట్, ఇఫ్ ద ఆప్షన్ ఈజ్ నాట్ ఎక్సైజ్. ఆప్షన్ ఎక్సైజ్ చేస్తే కనుక 0.125 ఉండేది, అది ఇప్పుడు 0.15 చేశారు. అసలు దీని వెనక ఉన్న బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటనేది తెలుసుకోకుండా, కొన్ని చూసుకోకుండా ఇలాగ రేట్లు పెంచుకుంటూ వెళ్ళిపోవటం అనేది అందరికీ కూడా ఆ ఉగాది పచ్చడిలో చేదులాగానే నాకు కనబడుతుంది. రేట్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీస్ ట్రాన్సాక్షన్ ట్యాక్స్ ఆన్ ద సేల్ ఆఫ్ ఫ్యూచర్ ఆప్షన్స్ ఇందులో 0.02 ఉండేది, 0.05 అయిపోయింది. ఈ విధంగా ట్యాక్స్ రేట్స్ పెరిగిపోతున్నాయి. ఓకే, తర్వాత మన ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇందాక అడుగుతున్నారు అమిత్ గారు, ఓవరాల్ డెవలప్మెంట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ మనకి ఏం జరిగింది ఈ బడ్జెట్ వల్ల, ఏం మనుగుడిందంటే ఒక 5-6 పాయింట్లు ఉన్నాయండి. అవి ఏంటంటే సిటీ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్, సిటీ ఎకనామిక్ రీజన్ డెవలప్మెంట్ ప్లాన్ ఒకటి ఇంట్రడ్యూస్ చేసి, దిస్ బడ్జెట్ హ్యాడ్ అలొకేటెడ్ 5,000 crore పెర్ వన్ సిటీ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ కోసం. దే ఇంటెండ్ టు గివ్ ఎవ్రీ ఇయర్ 1,000 crores ఫర్ ది 1 year, and in total 5,000 crores to develop Tier 2 and Tier 3 cities. దాంట్లో ఆ లిస్ట్ లో వైజాగ్ ఈజ్ దేర్ ఇన్ ద లిస్ట్. అది ఒక మనకి ఆంధ్రప్రదేశ్ జరిగే మంచి. అలాగే టూరిజం డెవలప్మెంట్, ద టూరిజం సెక్టార్ మీన్ వైల్ రిసీవ్డ్ 2,438 crore విత్ ప్లాన్స్ టు ఇన్వెస్ట్ ఇన్ ట్రెక్కింగ్. ఇందాక అనుకున్నాం మనం, ట్రెక్కింగ్, టూరిజం ట్రయల్స్ ఇన్ నేచురల్ ఏరియాస్, ట్రెక్కింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఇన్ అరకు అండ్ బర్డ్ వాచింగ్ ఇన్ పులికాట్ లేక్ ఈజ్ ఆల్సో ప్రపోజ్డ్ ఇన్ దిస్ బడ్జెట్. ఇవన్నీ కూడా మన ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే ఉన్నాయి కాబట్టి మనకు ఆ బెనిఫిట్ దొరుకుతుంది. అలాగే రేర్ ఎర్త్ కారిడార్స్, యూనియన్ బడ్జెట్ 26-27 అనౌన్సెస్ డెడికేటెడ్ రేర్ ఎర్త్ కారిడార్స్ ఇన్ ఒడిషా, కేరళ, ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ తమిళనాడు ఫర్ మైనింగ్, ప్రాసెసింగ్, రీసెర్చ్ అండ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆఫ్ రేర్ ఎర్త్ పర్మనెంట్ magnets. REPMS. అలాగే these corridors will, అలాగే the initiative is expected to generate stronger local economics, enhance R&D capacity and integrate India more deeply into global advanced materials value chains. ఇది మనకి మంచిన అవకాశం. అలాగే డేటా సెంటర్ ట్యాక్స్ బ్రేక్స్, వైజాగ్ is touched to be a data center hub. Government had proposed a zero tax break till 2047 this budget. So Vizag will see higher activity on data center. మనకి ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయిపోయింది వర్క్ అక్కడ. ఈ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ బెనిఫిట్ కూడా రావడం వల్ల వాళ్ళకి చాలా ఉపయోగం. అలాగే మెడికల్ టూరిజం, ఇందాక కూడా అనుకున్నాం, ఏ న్యూ స్కీమ్ టు సపోర్ట్ స్టేట్స్ ఇన్ ఎస్టాబ్లిషింగ్ 5 రీజనల్ మెడికల్ హబ్స్ టు బూస్ట్ మెడికల్ వాల్యూ టూరిజం. ఆంధ్రప్రదేశ్ ఈజ్ పొజిషన్డ్ టు బెనిఫిట్ ఫ్రమ్ మెడికల్ టూరిజం ఇనిషియేటివ్స్ in 26-27 budget. అలాగే బయోఫార్మా శక్తి, ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ బయోఫార్మా శక్తి. ద స్కీమ్ ఈజ్ ఎ నేషనల్ ఇనిషియేటివ్ టు బూస్ట్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ బయోలాజిక్స్ అండ్ బయోసిమిలర్స్. ఆంధ్రప్రదేశ్ ఈజ్ ఏ మేజర్ స్టేక్ హోల్డర్ ఫర్ దిస్ బయోఫార్మా శక్తి. ఇది నా ప్రెజెంటేషన్ అండి. ఇది లాస్ట్ స్లైడ్. మై నేమ్ ఈజ్ రామచంద్రరావు. 9848147063 is my number. ఓకే, ఇంకా మిస్ అయినవి ఏమంటే మనం కొన్ని అనుకోవడానికి చెప్పుకోవడానికి ఏమున్నాయంటే, ఈ ఏదైతే మనం ఇందాక అనుకున్నట్టు షీ మార్ట్ అనేవి స్టార్ట్ అయినాయండి. వాళ్ళకి లోన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఒక 4, 5, 10 మంది కలిసి బిజినెస్ చేసుకోవడానికి వాళ్ళకి కొన్ని క్యాపిటల్ సబ్సిడీస్ కూడా మనకి అనౌన్స్ చేశారు. అవి మనం తీసుకుని వాటికి ఇంట్రెస్ట్ కూడా, లోన్స్ తీసుకున్నా కూడా ఆ బిజినెస్ కోసం ఇంట్రెస్ట్ కూడా కొంత గవర్నమెంట్ సబ్సిడీ రూపంలో వాళ్ళకి పే చేస్తుంది. లేడీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా ఒక గ్రూప్ గా ఫామ్ అయ్యి, ఇప్పుడు మన బిఎన్సి ఉంది ఎగ్జాంపుల్, కొంత గ్రూప్ ఫామ్ అయ్యి వాళ్ళందరూ కలిసి ఒక ఫర్మ్ ఏదైనా స్టార్ట్ చేసుకుని, ఒక సొసైటీ స్టార్ట్ చేసి మనం రిప్రజెంట్ చేయడం వల్ల ఈ గవర్నమెంట్ స్పాన్సర్డ్ స్కీమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళు కొన్ని లిస్ట్ ఇచ్చారండి. ఇవన్నీ కూడా మీరు ఈ లిస్ట్ లో ఏదైనా మీరు చేయగలిగితే ఎంఎస్ఏ కింద ఆ ఉద్యమ రిజిస్ట్రేషన్ ఇవన్నీ కూడా తీసుకుని ఎంఎస్ఎంఈ కింద రిజిస్టర్ అయ్యి
చేయగలిగి మనం అప్లై చేయగలిగితే ఆ ఫండ్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో క్యాపిటల్ సబ్సిడీస్ కానీ ఇంట్రెస్ట్ సబ్సిడీ కానీ ఇవన్నీ కూడా వస్తాయి. మన వాళ్ళందరూ కూడా ప్రతి ఇంట్లో కూడా ఎంటర్ప్రెన్యూర్ ఉండాలనేది అక్కడ మోడీ గారి కోరిక, ఇక్కడ చంద్రబాబు నాయుడు గారి కోరిక. ఈ విధంగా మనం ముందుకెళ్తున్నాం బడ్జెట్. ఇది అందరికీ బాగుంది, అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా కూడా మీరు అడగచ్చు. ఆ సందేహాలు దీని ద్వారా మన వాళ్ళు కోఆర్డినేట్ చేస్తారు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ వన్స్ అగైన్. థ్యాంక్ యూ. సో చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అండి. ఐ మీన్ బడ్జెట్ గురించి ఇంత క్లారిఫికేషన్ అండ్ చాలా ఈజీగా అర్థమయ్యే విధంగా చాలా బాగా చెప్పారు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ ద సెషన్ సార్. And now I request our host for the meeting, Suren Garu, to kindly take up the dais. సార్ స్క్రీన్ షేర్ ఆపాలా? రామచంద్ర గారు స్క్రీన్ షేర్ ఆపాలా? అలాగే ఓకే, Yeah. గుడ్. Okay, thank you, sir. Thank you. Okay. Hi, friends. సో మనకి ఇప్పుడు బడ్జెట్ 2026 మీద రామచంద్రరావు గారు చాలా మంచి సెషన్ ఇచ్చారండి. సో టేకింగ్ అహెడ్, we'll go ahead with our other part of the Zoom call with self introductions of each and every business of yours to put across the meeting in a crisp and a formatted way. First, primarily, మీ పేరు, మీ business and your location and product for this meeting. ఒక ఈ ప్రోడక్ట్ అనేటువంటి ఒక స్పెసిఫిక్ ప్రోడక్ట్ తీసుకుని ఆ స్పెసిఫిక్ ప్రోడక్ట్ గురించి మాత్రమే చెప్పండి సార్ దయచేసి. అండ్ నెక్స్ట్ టు దట్ వుడ్ బి యువర్ నేమ్ అండ్ ఫర్మ్ నేమ్ అగైన్. సో లెట్ us have our introduction in crisp and formatted way. సో ఎవరైతే ఇంట్రెస్టెడ్ గా ఉన్నారో రియాక్ట్స్ లోపల హ్యాండ్ రైజ్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుందండి, దయచేసి దాని మీద క్లిక్ చేయండి. సో దట్ ఐ విల్ గివ్ ద ప్రెజెంటేషన్ ఆపర్చునిటీ టు దెమ్. సార్ ఇంకోటి నేను చెప్పాలనుకుంటున్నాను. యా సార్. యా, సో ఈ మీటింగ్ జూమ్ మీటింగ్ మనం సార్ నేను కనపడుతున్నానా? కనిపిస్తున్నారు సార్. ఓకే, ఈ జూమ్ మీటింగ్ లో మెయిన్ ఉద్దేశము ఇక్కడ వచ్చి 30 సెకండ్లు మాట్లాడటం కాదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రామచంద్ర గారు ఉన్నారు, ఆయన సర్వీస్, సో ఆయన పీపీటీ ఆన్ చేసి ఆయన సర్వీస్ గురించి మాట్లాడొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హీఈస్ డూయింగ్ ఏ బ్యూటిఫుల్ క్యాంప్ కాల్డ్ నో యువర్ జిఎస్టీ రిపోర్ట్ అని, హెల్త్ కార్డ్ అన్నట్టుగా ఒక జిఎస్టీ క్లినిక్ లాగా ఓపెన్ చేశారు. సో మన మెంబర్స్ బిఎన్సి కానీ రోటరీ కానీ ఎవరైనా సరే వ్యాపారస్తులంతకి ఇది ఇన్వైటెడ్. వాళ్ళ జిఎస్టీ నంబర్ వాళ్ళకి ఇస్తే మీ జిఎస్టీలో ఎన్ని తప్పులు ఉన్నాయి, అట్లా కరెక్ట్గా చేస్తున్నారా లేదా, ఏమైనా మార్పులు చేర్పులు చేసుకుంటే మీరు బాగుపడతారా అనేది రిపోర్ట్ ఇస్తున్నారు. సో ఇట్స్ ఎ వెరీ గుడ్ సర్వీస్. సో అట్లా రామచంద్ర గారు ఇక్కడ విజయవాడలో కూర్చుని హీ కెన్ డూ ద జిఎస్టీ రిపోర్ట్స్ ఫర్ ఆల్ ద పీపుల్ అక్రాస్ ఆంధ్ర, తమిళనాడు, ఎక్కడైనా సరే ఆయన చేస్తారు. అట్లానే ఇప్పుడు మన జాయిన్ అయిన పార్టిసిపెంట్స్ లో మనకి రూపా ఫర్నిషింగ్స్ ఉన్నారు, ఉమాశంకర్ గారు ఇది జనరిక్ ఫార్మా హౌస్ ఉన్నారు, స్టోనియో చైతన్య గారు ఉన్నారు, దుర్గా కుమారి గారు ఉన్నారు. వీళ్ళంతా ప్రొడక్ట్స్ డీల్లో చేస్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సీతారాం గారు ఉన్నారు, ఆయన హోటల్. సో ఆయన హోటల్లో ఎందుకు తినాలా, అది అంటే ఆర్టిఫిషియల్ కలరింగ్ వాడరు, లేకపోతే మనకి వేరే బయట ఎక్కువ కారం ఉన్న మసాలాలు కానీ కెమికల్ మసాలా వాడకుండా మంచిగా ఇంట్లో చేసే మసాలాలు వాడతారు. అట్లా ప్రొడక్ట్ చూపించండి. సో ఇక్కడ 2 minutesలో 30 seconds మీ ఇంట్రడక్షన్, 30 seconds మీరు ఏం చేస్తారు ఇన్ జనరల్, 1 minute ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ద డే. అట్లా 2 minutes తీసుకుని మాట్లాడితే ఈ వీడియోస్ అంతా మేము ఏంటంటే ఇన్స్టాగ్రామ్ అండ్ ఫేస్బుక్ లో కూడా ప్రమోట్ చేస్తాం. దీనివల్ల మీకు మంచి రీచ్ వచ్చుద్దండి. సో ఆలోచించి మాట్లాడండి, ఏదో వచ్చాం రొటీన్ గా మాట్లాడటం కాకుండా కొంత ఆలోచించి ఈ ప్రొడక్ట్ గురించి మాట్లాడితే నాకు వ్యాపారం వచ్చుద్ది అన్నట్టుగా మాట్లాడండి. ఎందుకంటే లాస్ట్ మంత్ మీ లాస్ట్ ఫ్రైడే మీటింగ్ లో గుంటూరు నుంచి బద్రీ గారు జాయిన్ అయ్యారు. ఆయన ఒక ఎల్ఈడి ఫోటో ఫ్రేమ్ చూపడంగానే 4-5 ఎంక్వైరీలు వెళ్ళిపోయి మాకు కావాలి సార్, ఎట్టా కొనాలి సార్ అని మీటింగ్ తర్వాత కూడా ఆయనకి మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. అట్లా ట్రై టు షోకేస్ యువర్ స్టార్ ప్రొడక్ట్ ఫర్ దిస్ వీక్. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. సో లెట్ us go ahead with the meeting. Thank you, Minji. Thank you very much. So, whoever is interested to go ahead with the presentation, kindly reacts లోపల మీకు హ్యాండ్ రైజ్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుందండి, దాన్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు సార్. ఓకే సార్ ఇప్పుడు మా ఫ్రెండ్ డాక్టర్ నాగభూషణ్ అని వచ్చారు సార్. ఒకసారి ఆయనకి అవకాశం ఇవ్వాలి, అడగండి ఒకసారి, ఆయన మాట్లాడతారు. ఓకే ఓకే సరే సార్. అయితే లెట్ us start off with నాగభూషణం గారు ఓన్లీ. సార్ డాక్టర్ నాగభూషణం గారు, ప్లీజ్ కైండ్లీ టర్న్ ఆన్ యువర్ కెమెరా అండ్ గో అహెడ్ విత్ యువర్ ప్రెజెంటేషన్ సార్. ఎస్ నాగభూషణ్ గారు వినపడుతుందా? సార్ మ్యూట్ లో ఉన్నారు, అన్మ్యూట్ చేసుకుని మాట్లాడొచ్చండి. అవునవును.
జైవాసవి సరే నమస్కారము. వీడియో టర్న్ చేసుకోలేను, వేరే తోటి ఉన్నాను. సో పర్వాలేదు. ఎంవిఎన్ రామచంద్ర గారు రియల్లీ ఎక్సలెంట్లీ ఈస్ డూయింగ్ దట్. వాట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఏ నాలెడ్జ్ నహి జ్ఞాన సదృశం. మనం యాక్చువల్గా వాళ్ళు ఉన్న ఒక యూనిట్కి, సో ఈస్ స్ప్రెడ్డింగ్ ఏ నాలెడ్జ్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ విచ్ ఇస్ యూస్ఫుల్ టు ది ఆల్ ఓవర్ ఇండియా. అండ్ రియల్లీ ఇట్స్ హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు యూ రామచంద్ర గారు. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ వెరీ మచ్ ప్రౌడ్ అబౌట్ యువర్ వన్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్. ఇట్స్ ఎక్సలెంట్. సో ఇలాగే ఈ విషయాలు ఇంకొకటి వాళ్ళు ఏం చెప్పారో దాన్ని ఇప్పుడు ఇట్ ఈస్ ఎ బెటర్ థింగ్. పర్టికులర్ది తీసుకొనేసి మీరు మీకున్న ఒక సమస్యని పర్టికులర్గా క్లియర్గా చెప్పింది అంటే ఇట్ విల్ బి ఈజ్ క్లియర్లీ. సో అది ఒకటి, ఇది కూడా చాలా బాగుంది ఇది ఇంటరాక్షన్స్. సో వన్స్ అగైన్ విష్ ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్. సార్ రామ్ చెప్పండి సార్, చెప్పండి. మీరు ఎక్కడ, ఏ ఊరు నుంచి చెప్పండి, ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకోండి. Yeah, myself, I'm a Vasudevan Dr. H.S. Nagabhushana. I'm a 2024 law. I'm an international secretary for the Vasu Clubs International, and this year I'm rendering my service as a international chief administrative vice president. So I'm from Bengaluru, Karnataka. థ్యాంక్ యూ ఫర్ జాయినింగ్ ఫ్రమ్ బెంగళూరు. థ్యాంక్ యూ నాగభూషణ్ గారు. సార్ Yes, అమిత్ sir. గారు, అమిత్ గారు ఏదైనా బెంగళూరులో చెప్పండి, పని ఉంటే మేము చేసి ఉంది పెడతారు. సార్, బెంగళూరులో మనకు ఆల్రెడీ Exactly, పిఎల్సి sir, exactly. గ్రూప్ ఉంది. 2 గ్రూపులు ఉన్నాయి. ఒక దాంట్లో 1000 మంది, ఒక దాంట్లో 500 మంది ఉన్నారు. సో సార్ కెన్ Okay. ఆబ్వియస్లీ బి పార్ట్ ఆఫ్ దట్ గ్రూప్ యాజ్ అన్ విజిటర్ అండ్ హీ కెన్ హెల్ప్ us సపోర్ట్ డెవలప్ ద గ్రూప్. డెఫినెట్లీ అండి. ఓకే నాగభూషణ్ గారు, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Thank you. All the very best. థ్యాంక్ యూ Once సార్. again, I'm congratulating you and appreciating you, sir. Thank you. Thank you very much, sir. Next, I request Suren Bhaiya to go ahead with his presentation. చైతన్య గారు, అంటే ప్రెజెంటేషన్ కంటే ముందు నాకు ఒక చిన్న క్వరీ ఉంది. ఇప్పుడు మన సార్ ఇచ్చిన ట్రైనింగ్ లో, సో ఒకటి చిన్నది. Yeah, please go ahead. సార్, అది ఇప్పుడు 10% నుంచి 24% కి మార్చారు కదా బయట ఇన్వెస్టర్స్ మన బిజినెస్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయడం మీద. అంటే మై పర్సనల్ ఒపీనియన్ అండ్ ఫీలింగ్ ఏంటంటే, అఫ్ కోర్స్ జస్ట్ మీరు గవర్నమెంట్ ఏం చెప్పారో అదే మీరు ఇక్కడ ప్రెజెంట్ చేశారు. నాకు పర్సనల్ గా అది నాట్ గుడ్ అని నేను అనుకుంటున్నా. సో దీని మీద మీరు ఏమైనా స్పందిస్తారా? వాట్ ఈస్ యువర్ కాల్ ఆన్ దిస్? యా ఐ గాట్ ఇట్. అది కరెక్టే మీరు చెప్పింది, ఒప్పుకుంటాను. కానీ ఇక్కడ కొంత క్యాపిటల్ మనకు హ్యూజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అవసరం అవుతాయి. అందుకనే ఇక్కడ లిమిట్ పెట్టారు. ఇప్పుడు ఎక్కువ మొత్తం కూడా అక్కడి నుంచి వాళ్ళు పంపిస్తా ఉన్నా మనం తీసుకోం, ఆ లిమిట్ వరకే తీసుకుంటాం. టోటల్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్లో ఎంతైతే వాళ్ళు లిమిట్ రిస్ట్రిక్ట్ చేశారో ఆ లోపే మనం ఉంటాం. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే డెసిషన్ మేకింగ్ అంతా కూడా ఇక్కడి నుంచే జరుగుతుంది. మెజారిటీ షేర్స్ మనమే ఉంటాయి, మెజారిటీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మనదే ఉంటుంది. వాళ్ళది కొంత ఇన్వెస్ట్మెంటే బయట నుంచి వస్తుంది. మొత్తం ఇక్కడ మనం పంప్ చేయలేనప్పుడు వీ హ్యావ్ టు డిపెండ్ ఆన్ సమ్ అదర్ పర్సన్ హూ ఇస్ నాన్ రెసిడెంట్, హూ ఇస్ ఫైనాన్సింగ్. అర్థమైందా సార్? అర్థమైంది సార్. అదేలేండి, అది పర్సనల్ ఒపీనియన్స్ ఎవరికి వాళ్ళకి. అంతే. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. ఓకే. అండ్ ఆల్సో ఇక్కడ ఇది ఇంకొక ఫాలో అప్ క్వశ్చన్ సార్. ఇక్కడ చాలా మంది ఎంటర్ప్రినర్స్ ఉన్నారు కాబట్టి, సో ఈజ్ దేర్ ఎనీ పోర్టల్ ఆర్ లేకపోతే ఎవరికి వాళ్ళే తెచ్చుకోవాలా? అంటే గవర్నమెంట్ లో ఏదైనా ఇప్పుడు ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ కావాలి అని ఎవరైనా, అంటే మా దాంట్లో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాది ఉంది సార్, నాది ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీ. ఓకే, నాకు ఇన్వెస్ట్మెంట్ కావాలి అని అనుకున్నాను అనుకోండి. ఈజ్ దేర్ ఎనీ సమ్ పోర్టల్స్ ప్రొవైడెడ్ బై అవర్ గవర్నమెంట్? అట్లా ఏముండదండి, అట్లా వెరీ లిమిటెడ్ గా ఉంటుంది వాళ్ళ హెల్ప్. మనకున్న కాంటాక్ట్స్, మనకున్న పరిచయాలను బట్టి కొంతమంది ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి వస్తారు. కొంత గవర్నమెంట్ హెల్ప్ కూడా తీసుకోవచ్చు. అది చూడాలి, ఆ ప్రొసీజర్ ఎలా ఉంది అనేది చూద్దాం. అలాగే సార్. ఓకే. వాళ్ళకి ఏదైనా దానికి ఏదైనా సైట్ ఏమైనా ఉందా అంటే అది ఓకే. జస్ట్ లైక్ దట్ ఇన్వెస్ట్ చేయరు కదా, మనకు కావాలి. వాళ్ళు ఇన్వెస్ట్ చేయగలిగే కెపాసిటీ వాళ్ళకు ఉండాలి, ఫండ్స్ పంపాలి మనకి, ఈ విధంగా. ఓకే ఓకే. Right, sir. Thank you. సో ఇప్పుడు నా ఇంట్రడక్షన్ అన్నారు కాబట్టి, సో ఐ am the founder and CEO of Blue State Media OPC Private Limited. So we help businesses get phone calls. అంటే we are experts in lead generation అన్నమాట. So it doesn't matter whatever business you are doing. So every business needs a customers. So we help them get customers. So that is our job. So using the technologies like website, SEO, and Facebook, Google ads, and వాటి నుంచి we do generate revenue for the businesses. ఇప్పుడు వరకు బ్లూ స్టేట్ మీడియాలో గొప్ప అంటే ది బెస్ట్ పార్ట్ ఏంటి అంటే, హూ ఎవర్ ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ టు డిజిటల్ మార్కెటింగ్ విత్ హూ ఎవర్ ట్రావెల్డ్ విత్ బ్లూ స్టేట్ మీడియా, నన్ ఆఫ్ దెమ్, ఈవెన్ సింగిల్ పర్సన్ డిడెంట్ లూజ్ ద మనీ. సో దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ థింగ్ ఐ కెన్ సే, క్లెయిమ్ అబౌట్ అవర్ సెల్ఫ్.
సో ఎవరికైనా ఏదైనా మీ బిజినెసెస్కి సంబంధించి డిజిటల్ మార్కెటింగ్కి ఏదైనా కావాలి అంటే మీకు కస్టమర్స్ కాల్స్ చేస్తూ ఉండాలంటే మీరు నాకు కాల్ చేయాలి ఫస్ట్. సో మై ఫోన్ నెంబర్ ఈస్ 3860 3966. ఈజీ టు రిమెంబర్, రైట్? 3860 3966. 8860 99966. ఎస్, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వైరీస్ ప్లీజ్ ఆస్క్ మీ నౌ. ఎవరికైనా వాళ్ళ బిజినెస్ సంబంధించినవి. Thank you. I think we can proceed to the next member. Thank you, Suren bhai. And next, I request Durga Kumari ma'am to take up the session, to take up her introduction. Andy. Durga Kumari ma'am. Okay, I guess ma'am available లేదంటున్నారు. సార్ సీతారాం గారు తీసుకుంటారా సార్ మీరు? ఓకే సార్. సార్ ప్లీజ్ గో హెడ్ సార్. థ్యాంక్ యూ. హలో, నమస్తే అండి. నమస్తే అండి. హలో సార్ చెప్పండి, వినిపిస్తోంది. ఓకే ఓకే. నమస్తే అండి, నా పేరు సీతారాం అండి. మాది సీతయ్య ఇంగ్లాండ్ దోశ కార్నర్, రామంద్ర స్ట్రీట్, ఏలూరు రోడ్డు, గవర్నర్పేట, విజయవాడ. ఫ్రెండ్స్, నా దగ్గర ఇడ్లీలు, దోశలు మంచి క్వాలిటీ ఫుడ్తో ఇస్తామండి. మంచి టేస్ట్ఫుల్గా ఇస్తాము. తర్వాత భోజనాలు అయితే మనం క్యాటరింగ్ విషయంలో భోజనాలు కూడా ఇస్తున్నాము. మీకు అఫీషియల్ మీటింగ్లు ఉన్నా, తర్వాత కాంబో రైసులు అలాగే ఏమన్నా కావాలన్నా సరే మనం ప్రొవైడ్ చేస్తామండి. మీకు అదేంటి మంచి మీకు ఏం కావాలన్నా చెప్తే సజెస్ట్ చేస్తే ఆ రేట్లో కానీ ఆ క్వాలిటీలో కానీ మనం ఇవ్వగలుగుతాం. స్పాన్సర్ చేసే ఫుడ్లు కూడా ఉంటాయి. కొంతమందికి స్పాన్సర్ కొంచెం తక్కువ బడ్జెట్లో అలా కావాలంటారు. క్వాలిటెడ్గా తక్కువ బడ్జెట్లో కూడా మనం ఇవ్వగలుగుతాము. అందువల్ల ఎవరికన్నా కావాలన్నా, మీకు కావాలన్నా, ఎవరికి కావాలన్నా సజెస్ట్ చేయండి నా నెంబర్ని. నా నెంబరు 9290151852. మా హోటల్ అయితే ఈవినింగ్ 5 to 10:30 ఓపెనింగ్లో ఉంటుందండి. లైవ్ డిషెస్ ఉంటాయి. 80 రకాల దోశలు, 8 రకాల ఇడ్లీలతో. తప్పక విజిట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. మీరు ఒకవేళ మీరు కిచెన్ దగ్గరలో ఉన్నట్లయితే యూ కెన్ ఈవెన్ షో యువర్ హోటల్ అండి, ఒక పాసిబిలిటీ ఉంది అంటే. లేదండి, లేదు, నేను కిచెన్ దగ్గర. నో ఇష్యూ. రైట్ సార్. ఓకే. అఫ్ కోర్స్ మాలో చాలా మంది మీ హోటల్ సుపరిచితం. వన్ ఆఫ్ ద ఓల్డ్ హ్యాంగ్ ఆన్ పాయింట్స్ మాకు విజయవాడ లోపల మీది. మీ ఐస్ క్రీమ్ దోశ కావచ్చు, ఇడ్లీ విత్ రసం, ఐటమ్స్ అండి. బ్యూటిఫుల్. చాలా బాగుంది. థ్యాంక్ యూ సార్. రామచంద్ర గారు బాగా చెప్పారండి. అది అసలు చాలా వండర్ఫుల్ గా ఉంది. అది అప్రిషియేట్ గా చెప్పారు. అసలు మాలాంటి వాళ్ళకి కూడా అర్థం అవటానికి మాకు అసలు మామూలుగా నాలెడ్జి వీటిలో తక్కువ, అసలు 1% కూడా ఉండదు. ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. బ్యూటిఫుల్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ సీతారాం. నెక్స్ట్ ఉమాశంకర్ గారు. ఉమాశంకర్ గారు చేశారు జూమ్ మీటింగ్ లోకి రండి అని. థ్యాంక్ యూ అండి. మంచి మిస్ అయ్యేవాడిని లేకపోతే. థ్యాంక్ యూ. నాకు అమిత్ చెప్పారు, అమిత్ కు చెప్పాలి థ్యాంక్స్. ఓకే, నా పేరు ఉమాశంకర్ అండి. మాది ఫార్మా జనరిక్ హౌస్ అండి. సో అందరికీ తెలుసు, ఫార్మసీ అంటే మెడికల్సే ఉంటాయి అనుకుంటారు, మందులే కోసమే రావాలనుకుంటారు. సో నా నేమ్ లోనే మీరు అబ్జర్వ్ చేసి ఉంటారు, ది ఫార్మా జనరిక్ హౌస్ అని పెడతాం. డి అంటే ద వన్ ఓన్లీ హెల్త్ ఫ్యామిలీ స్టోర్. సో ఫార్మా అంటే ప్రిస్క్రిప్షన్ మెడిసిన్స్ అవైలబుల్ ఉంటాయి. జనరిక్ అంటే ఆల్ బ్రాండెడ్ జనరిక్ క్వాలిటీ మ్యానుఫ్యాక్చర్స్ తెచ్చి మనము సేల్ చేస్తుంటాము. ప్లస్ హౌస్ అంటే నాట్ ఓన్లీ మెడిసిన్స్, సప్లిమెంట్స్ ఉంటాయి, బ్లడ్ టెస్ట్లు ఉంటాయి, ఇక్కడ డాక్టర్స్ చెకప్స్ ఉంటాయి. అలాగే మన దగ్గర ఫిజియోథెరపీ డాక్టర్ గారు బెనర్జీ గారు ఉన్నారు, నాడీ వైద్యులు డాక్టర్ శేఖర్ గారు అందుబాటులో ఉన్నారు. మన గ్రూప్ మెంబర్స్ చాలా మంది చూపించుకొని దే గివెన్ పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్. అండ్ హోమియోపతి డాక్టర్ గారు ఉన్నారు. అలాగే మనం థైరాయిడ్ టెస్ట్ 10 రూపీస్ చేస్తాము క్యాంప్స్ లో సండేస్. మన 2 weeks మనము రూబీ రోటీతో షుగర్ కంట్రోల్ క్యాంప్ చేసాము, బాగా సక్సెస్ఫుల్ అయింది. రేపు సండే కూడా ఉందండి రూబీ రోటీ క్యాంప్, మీకు అది ఒకసారి చూపిస్తాను. బ్యాక్ కెమెరా. సార్ ఇది రూబీ రోటీ, ఇదేమో పౌడర్ ఫామ్. ఇది నాట్ ఓన్లీ షుగర్ కంట్రోల్ అండి, వెయిట్ లాస్ కూడా పనికొస్తుంది. 9 grams ప్రోటీన్ వస్తుంది ఈచ్ రోటీలో. ఇదే రెడీమేడ్ రోటీస్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయండి. 10 రోటీస్ వచ్చి 350 MRP, మనం 300కి ఇస్తాము. హై ఫైబర్ కంటెంట్ ఉండి ఈజీ డైజెస్టబుల్ అండ్ ఫ్రీ మోషన్ అవుతుంది.
సో దట్స్ ఆల్ అనేది ఫార్మా జెనరిక్ హౌస్. రేపు సండే క్యాంప్ ఉందండి, 8 o'clock క్యాంప్ స్టార్ట్ అవుతుంది సండే మార్నింగ్. ఫాస్టింగ్ షుగర్ తీస్తాము, రూబీ రోటీతో బ్రేక్ఫాస్ట్ ఇస్తాము, తర్వాత 1.5 hour తర్వాత మళ్ళీ షుగర్ టెస్ట్ చేస్తాము. లైవ్ లో యూ కెన్ చెక్అప్ ద షుగర్ కంట్రోల్ లెవెల్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. హలో, చైతన్య గారు. Ruby Roti is available in Bengaluru. బెంగళూరు నాకు తెలిసి ఇంకా అక్కడ లాంచ్ చేయలేదు సార్. ఢిల్లీలో ఒకటి ఉంది, దాని తర్వాత ఏపీలో లాంచ్ చేశారు. ఇది తెలుగు వాళ్ళు విజయ వాస్తవులే వీళ్ళు. సో యూకేలో సెటిల్ అయ్యారు, లండన్ యూనివర్సిటీ నుంచి అప్రూవ్ వచ్చింది. ఇది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కూడా విజయవాడలోనండి. ఏ సార్ రోటీ అండి? రోటీ రెడీమేడ్ రోటీ అయితే మనం కొరియర్ చేయలేము, ఎందుకంటే ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టుకోవాలి. 6 అవును. months ఉంటుంది, డీప్ ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టుకోవాలి. అలాగే పౌడర్ ఫామ్ అయితే మనం కొరియర్ చేయాలి. హైదరాబాద్కి ఇప్పటిదాకా ఒక 15 members కొరియర్ చేసాం ఓ బ్యూటిఫుల్. నా వీడియో చూసి. సో దాంట్లో 40 రోటీస్ వస్తాయి పౌడర్ లో. ఒక్కొక్క ఓకే. రోటీకి 9 grams ప్రోటీన్ ఉంటుంది, హైయెస్ట్ ఫైబర్ కంటెంట్ ఉంటుంది. సో మీకు ఎవరికైనా ఇప్పుడు సార్ ఒకళ్ళు బెంగళూరు నుంచి మాట్లాడుతున్నట్టున్నారు, వాళ్ళకి కావాలంటే నేను కొరియర్ చేస్తాను. ఓకే. సో సో మీకు ఎప్పుడైతే మనము రెగ్యులర్ గా తినే చేయండి ఫుడ్ సార్. బదులు మనం ఫుడ్ చేంజ్ చేసుకున్నామో, లైవ్ లో షుగర్ లెవెల్స్ కంట్రోల్ వచ్చినాయో, ఆటోమేటిక్ గా డాక్టర్ మీకు వాడే మందులు తగ్గించేస్తారు. అంతేలేండి. సో మీరు ఇది రెగ్యులర్ గా తీసుకుంటూ ఎవ్రీ 2 days ఒకసారి మీ దగ్గర షుగర్ మీటర్ ఉంటే చెక్ చేసుకోవడం మంచిది. 15 days కో 1 month కో ఒకసారి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే ఆటోమేటిక్ గా షుగర్ లెవెల్స్ చెక్ చేసి మెడిసిన్ తగ్గిస్తారు. బ్యూటిఫుల్ సార్, బ్యూటిఫుల్ సార్. నాట్ ఓన్లీ షుగర్ పేషెంట్స్ అని వెయిట్ లాస్ కి వాడచ్చు. యాక్చువల్ గా నాకేం ప్రాబ్లం లేకుండా నేను 2 camps అప్పుడు కూడా మార్నింగ్ ఆఫ్టర్నూన్ డిన్నర్ ఇదే రూబీ రోటీ తీసుకున్నాను. 6 to 8 hours మనకి ఎనర్జీ లెవెల్స్ కనబడ్డాయి, హై ఫైబర్ కంటెంట్. సో నార్మల్ గా మనం 4 o'clock 5 o'clock అది ఇది తిందామని ఆలోచన వస్తుంది, అది కూడా రాలేదు. రెగ్యులర్ వర్క్ లో వెళ్ళిపోయాను అలాగే. బ్యూటిఫుల్, బ్యూటిఫుల్. ఇది ఈజీ టు క్యారీ అండి. ఇప్పుడు కొంతమంది ఒక ఎంప్లాయీ పొద్దునే వచ్చారు, 3 packets తీసుకొని వెళ్ళారు. జస్ట్ క్యాజువల్ అడిగితే మార్నింగ్ 2 roties తిన్నాడంట, మధ్యాహ్నం ఆయన మార్కెటింగ్ 2 roties అల్యూమినియం ప్యాక్ లో ప్యాక్ చేసుకుని తీసుకుని వెళ్ళిపోయాడు. మధ్యాహ్నం ఎక్కడ టైం ఉంటే అక్కడ 1 o'clock 2 o'clock తినేసాడు. సార్ ఇది ఇప్పుడు రెడీ టు ఈటా లేకపోతే రెడీ టు కుక్ అండి? రెడీ టు కుక్ అండి, రెడీ టు రెడీ టు కుక్ కదా. ఓకే, 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 రైట్. ఇవ్వాలా? ఫైన్, ఫైన్. ప్లస్ పౌడర్ ఫామ్ కూడా అవైలబుల్ అండి, అది అదే మనం లేదు. ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. ఓకే, ఓకే, రైట్ సార్. 2 రకాలు. మీకు అది రెడీ టు కుక్ కూడా చూపిస్తాను ఫోటో, ఒక్క నిమిషం. 10 ఉంటాయి రోటీస్, డీప్ ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టాలి. అవునులేండి. ఇదిగో ఇలా వస్తుంది. యా, ప్యాకెట్ ఫామ్ లో వస్తుంది. ఆ, యా, ఇది ఇప్పుడు 10 pieces ప్యాకెట్ ఎంత సార్? 10 pieces ప్యాకెట్ వచ్చి ఎంఆర్పి 350 అండి, మనం 300 కి ఇస్తున్నాం. 10 pieces ప్యాకెట్ ఇస్ 300. ఆ, ఆ, ఓకే, సో ఆల్మోస్ట్ సే 30 rupees per piece. ఆ, ఆ. What about powder? Cost పౌడర్ వచ్చి సార్ ఎంఆర్పి 1000 అండి, మనం 950 కి ఇస్తాం. per kg? Per kg 40 రోటీస్ వస్తాయండి. ఇప్పుడు కేజీ 1000 rupees అవుతుందా? 950 అండి. 950. ఓకే. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ అండి. అండ్ నెక్స్ట్ రిక్వెస్ట్ దుర్గా కుమారి మ్యామ్. మ్యామ్ ప్లీజ్ గో విత్ ద ప్రెజెంటేషన్ మ్యామ్. Yes, రాధే రాధే. రాధే అండి. థ్యాంక్ యూ సార్. సో అందరికి హ్యాపీ మార్నింగ్. సో రామచంద్ర గారు సూపర్ గా ప్రెజెంటేషన్ చేశారు, ఎక్సలెంట్ గా అసలు. మీరు థ్యాంక్ యూ మేడం. అంటే మీరు డైరెక్ట్ గా మీరు ప్రెజెంటేషన్ చేసింది కూడా అప్పుడు విన్నాను. సో చాలా బాగా అందరికి అర్థమయ్యేలాగా క్లియర్ గా చెప్తా ఉంటారు. సో థ్యాంక్ యూ సూపర్ మేడం. అండి. థ్యాంక్ యూ. సూపర్ సార్. సో అందరికి హ్యాపీ మార్నింగ్. నా పేరు దుర్గా కుమారి. మాది వృందాస్ బెస్ట్ లైఫ్ ద్వారా మనం పర్సనల్ డైట్ ప్లాన్స్ అనేది ఇస్తూ ఉంటాము. హెల్దీ లైఫ్ స్టైల్ లీడ్ చేయడం కోసం, సపోర్ట్ చేయడం కోసం హెల్దీ డైట్ ప్లాన్స్ అనేవి ఇస్తాము. అలాగే ఇండివిజువల్ గా ఎవరికి వాళ్ళకి పర్సనల్ బాడీ నీడ్స్ అనేవి సూటబుల్ అయ్యేవి వేరువేరుగా ఉంటాయి. సో అట్లాగా పర్సనల్ గా వాళ్ళతో మాట్లాడి క్లియర్ గా మేము డైట్ ప్లాన్స్ అనేది ఇస్తామన్నమాట. నార్మల్ గా ఎలా పడితే అట్లాగా ఇది తీసేసుకోండి, అది తీసేసుకోండి, అది తాగేసేయండి, ఇది తాగేసేయండి. చాలా మంది సోషల్ మీడియాలో చూసి ఏది చూపిస్తే అది ఫాలో అయిపోయి ఆ ప్రకారంగా చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయి మాకేం రిజల్ట్ రాలేదు అని చెప్పేసి మళ్ళీ నార్మల్ ఫుడ్స్ కి వెళ్ళిపోయి
వాళ్ళ హెల్త్ అంతా కూడాను పాడు చేసుకుంటున్నారు. ఏదో ఒక ప్రాబ్లం అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. మనకు అసలు ప్రాబ్లం వచ్చింది అని అంటేనే మనకి ఇమ్యూనిటీ అనేది తగ్గటం వల్ల వస్తుంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. ఆ ఇమ్యూనిటీని కనుక మనం పెంచుకోగలిగితే, అంటే ఒక ప్రాబ్లం వచ్చింది, ఇప్పుడు డయాబెటిక్ వచ్చింది అని అంటే అది హెచ్చరిస్తుంది మీ బాడీ గతి తప్పింది, లైఫ్ స్టైల్ మారింది, దాన్ని సరి చేసుకోండి అని. అంటే షుగర్ ఏమి అదొక పెద్ద వ్యాధి ఏమీ కాదు, భయపెట్టే ఇదేం కాదు. మన లైఫ్ స్టైల్ కరెక్షన్స్ కనుక చేసుకుంటే కనుక మనం హెల్తీగా లీడ్ చేయడానికి చాలా బాగా సపోర్ట్ అవుతుంది. సో అట్లాంటి లైఫ్ స్టైల్ కరెక్షన్స్ అవి చేసి మీరు ఎట్లాంటి ఆహారం తీసుకోవాలి, వాటర్ ఎట్లా తీసుకోవాలి, ఇలాగ ప్రతి ఒక్కటి. కొంతమందిని నేను ఇప్పుడు డైట్ ప్లాన్స్ అనేవి స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత చాలా మంది వాటర్ తీసుకోవట్లేదు. 1 లీటర్, 1.5 లీటర్, లేదంటే 2 గ్లాసెస్ రోజుకి ఇట్లా తీసుకుంటున్నారు. వాళ్ళు కూడా వాటర్ తీసుకునేలాగా ఎలా గైడ్ చేయాలి అనేది కూడా మేము ఇక్కడ గైడ్ చేస్తాం అన్నమాట. అంటే ఇష్టం ఉండదు వాళ్ళకి వాటర్ తీసుకోవటం, వాళ్ళు ఇష్టంగా వాటర్ ఎలా తీసుకోవాలి అనేది కూడా మేము పర్సనల్ గా గైడ్ చేస్తాం అన్నమాట. సో అట్లాగా ఈ ఇండివిజువల్ గా ఎవరికి వాళ్ళకి డైట్ ప్లాన్స్ అనేది డిజైన్ చేసిస్తాము. అలాగే హెల్తీగా ఉండటం కోసం, వెయిట్ బ్యాలెన్స్ చేసుకోవడం కోసం, మేనేజ్ చేసుకోవడానికి, వెయిట్ లాస్ అవ్వడానికి, ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి, ఇమ్యూనిటీని బూస్టప్ చేసుకోవడానికి, ఇట్లాగా ప్రతి ఒక్కటి కూడాను వాళ్ళ హెల్తీగా లైఫ్ స్టైల్ లీడ్ చేయడానికి మేము ఇక్కడ హెల్ప్ చేస్తాము. అలాగే యాక్టివ్ ప్రొడక్ట్స్ కూడా ఉంటాయి మా దగ్గర, క్వాలిటీ అండ్ ట్రస్టెడ్ హెల్తీ డైలీ నీడెడ్ ప్రొడక్ట్స్ అన్నమాట. సో ప్రతి ఒక్కరికి మార్నింగ్ లెగిస్తే కావాల్సింది ఏంటి అని అంటే పేస్ట్ అండ్ బ్రష్. సో అక్కడి నుంచి మాకు స్టార్ట్ అవుతాయి. మా దగ్గర ఉన్న ప్రోడక్ట్స్ అన్ని కూడాను చాలా యూస్ఫుల్ గా ఉంటుంది. సో ఈ రెండు కలిపి మేము న్యూట్రిషన్, వెల్నెస్ బ్యాలెన్సింగ్ చేసి మేము ఇక్కడ ఈ వృందాస్ బెస్ట్ లైఫ్ ద్వారా మేము ఇవన్నీ చేస్తున్నాము. సో ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు సో ఫీల్ ఫ్రీ టు కనెక్ట్ విత్ మీ. సో మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కానీ ఇట్లాంటి నీడ్ ఉన్న వాళ్ళకి చెప్పండి. ఒకసారి ఇంకా పర్సనల్ గా ఇంకా ఏమైనా తెలుసుకోవాలి అనుకున్నా కాల్ చేసినా పర్వాలేదు. మా ఆఫీస్ కి విజిట్ చేయండి. భవానీపురం క్యాజరోల్ సందు చైతన్య స్కూల్ పక్కన మా ఆఫీస్ వచ్చేసి. అవుటర్ ప్లేసెస్ లో ఉన్న వాళ్ళకి కూడా మేము డైట్ ప్లాన్స్ అనేది తయారు చేసి వాళ్ళకి PDF ఫామ్ లో పంపిస్తాము. ఇట్లాగా మా దగ్గర అన్నిటికీ హెల్తీగా లైఫ్ లీడ్ చేయడానికి సపోర్ట్ అయ్యేలాగా మేము ఇక్కడ సపోర్ట్ చేస్తాం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో నేను BNCకి వచ్చిన తర్వాత నేను చాలా నేర్చుకున్నాను. సో థ్యాంక్స్ టు ఆల్ BNC మెంబర్స్ కూడా ఇక్కడ అందరూ సపోర్ట్ చేసి చక్కగా ఒక ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ లాగా మూవ్ అవుతూ ఉన్నాం అన్నమాట. సో 1 year అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది నేను వచ్చి ఆగస్ట్ కి. సో ఇక్కడి నుంచి నేను బిజినెస్ ఎట్లా చేయాలి, ఎలా మార్చుకోవాలి, ఏంటి, ఇలా ప్రతి ఒక్కటి నేను ఇక్కడ గైడెన్స్ అనేది తీసుకొని ముందుకెళ్తున్నాను. సో నాకు చాలా బాగా హెల్ప్ అయింది BNC అనేది. అలాగే జూమ్ మీటింగ్స్ కూడా చాలా బాగా హెల్ప్ అయినాయి నాకు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Thank you very much, ma'am. Ma'am, but we're really missing your presence in the Zoom meeting. We wish to have you back again as a Zoom director team. Right, ma'am. Thank you very much. Okay, friends. Now I would like to take the opportunity. So, na pe Chaitanya andi. I'm into natural stone cladding, and I'm just sharing my few product screen andi. So, na products వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే ఇంటీరియర్ ఎక్స్టర్ వాల్ క్లాడింగ్స్ యూజ్ చేస్తారు. అండ్ టుడే ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ మీటింగ్ నేను ఎంఫసైజ్ చేస్తుంది న్యాచురల్ స్టోన్ వెనియర్ అండి. బేసిక్ గా స్టోన్ ఏంటంటే ఎక్కడ వాడాలన్నా కూడా మనకు అట్లీస్ట్ 1.5 inch ఆఫ్ థిక్నెస్ స్పేస్ కావాలి. బట్ ఇప్పుడు ఈ ఇమేజ్ లో గమనించండి, మనకు ఈ బాటమ్ లో ఉన్నటువంటి షెల్ఫ్ స్పేస్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంది. వీళ్ళు ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఈ లైక్ సౌండ్ బార్స్ ప్లేస్ చేస్తారు. సో దీని మీద మళ్ళీ మన స్టోన్ అనేటువంటి ఇక్కడ క్లాడింగ్ చేయాలి అంటే విల్ బి లూజింగ్ ఆల్మోస్ట్ 1.5-2 inches ఆఫ్ స్పేస్ లూజ్ అవుతాము. సో ఒక షార్టర్ స్పేస్ లోపల మనకు న్యాచురల్ స్టోన్ లుక్ రావాలి అన్నప్పుడు స్టోన్ వెనియర్ అనేటువంటి ఈ ప్రోడక్ట్ వస్తుందండి. విచ్ ఇస్ జస్ట్ ఒక 2.5-3 mm థిక్నెస్ లో ఉంటుంది. ఐఎమ్ జస్ట్ షోయింగ్ యూర్ శాంపుల్. సో యూ కెన్ సీ దిస్, ఇట్స్ అండ్ ఫ్లెక్సిబుల్ వన్. ఈ విధంగా ఫ్లెక్సిబుల్ గా ఉంటుంది. ఆండేషన్ సర్ఫేసెస్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇందులోపల చాలా టెక్స్చర్స్ కూడా వస్తాయండి. సో యూ కెన్ జస్ట్ విజువలైజ్ ద థిక్నెస్ ఆఫ్ ద స్టోన్ వెనియర్. 2.5-3 mm థిక్నెస్ లోనే ఉంటుందండి. అండ్ దీని లోపల ఇంకొక బ్యూటీ పార్ట్ ఏంటంటే ఇది ఇప్పుడు బ్యాక్లిట్ ఫార్మాట్ లో కూడా వస్తుందండి. ఇది ఇప్పుడు స్టోన్ వెనియర్ సార్, ఇది నార్మల్ గా ఉన్నటువంటి దీనికి ఎప్పుడైతే మనం బ్యాక్లిట్ ఇస్తామో బ్యాక్ లైటింగ్ లోపల ఈ విధంగా బ్యాక్ ఇది కూడా వస్తుంది.
అండ్ మనం చాలా రెస్టారెంట్స్ లోపల వీటి లోపల ఏంటంటే బ్యాక్ లిస్ట్ వచ్చినట్లుగా లైటింగ్ ఫార్మాట్స్ ఇవి చూస్తుంటాము. సో ద సేమ్ లైటింగ్ ఫార్మాట్ అనేటువంటిది ఎంచక మీ రెసిడెన్స్ లో కూడా మీరు ఫామ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఫ్యూ ఇంప్లిమెంటేషన్స్ మేము చేసినటువంటి మీకు చూపిస్తున్నానండి. సో విధంగా హాల్ లోపల బ్యాక్ వాల్ కి అండ్ వాంటీ వాల్స్. సో ఈ విధంగా హోప్ మై స్క్రీన్ ఈస్ విజిబుల్, కనిపిస్తుందండి? సో ఇలా డోర్స్ కూడా వాడచ్చు అండి. జనరల్గా ఏంటంటే మనకు వెనియర్స్, ప్లైవుడ్ వెనియర్స్ యూజ్ చేస్తుంటారు. ఆ ప్లైవుడ్ వెనియర్స్ లో ఏంటంటే ఇదే రిప్లికేషన్ ని డిజిటల్ గా ప్రింటెడ్ ఫామ్ లో వస్తుంది. సో దూరం నుంచి చూడడానికి మీకు ఆ స్టోన్ ఆ ఫీల్ ఉంటుంది, కానివ్వండి వెన్ యూ టచ్ ఇట్ యూ కెన్ వెరీ వెల్ అండర్స్టాండ్ దట్ ఇట్స్ అన్ ప్రింటెడ్ ఫామ్. బట్ మాది అలా కాదండి, దాటిగా స్టోన్ లేయర్ అంటే న్యాచురల్ స్టోన్ లోపల ఒక థిన్ లేయర్ ఆఫ్ 3mm పీల్అవుట్ చేసి ఇది తయారు చేస్తాము. సో ఇది జస్ట్ విజువలైజేషన్ కి కానీ మీరు టచ్ చేసినా కూడా నిజంగా రాయిని నిలబెడితే ఎలా ఉంటుందో ఆ విధంగా ఫీల్ వస్తుందండి. సో దట్ ఈస్ ద బ్యూటీ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ స్టోన్ వెనియర్ అండి. సో ఈ విధంగా మీరు బెడ్రూమ్స్ లోపల కానివ్వండి, డోర్స్ కి హాట్ బ్యాక్ డ్రాప్ వాల్స్ అండ్ ఈవెన్ ఫర్నిచర్స్ అంటే స్లైడింగ్ విండోస్ కి పనికిరాదండి. ఓపెనబుల్ డోర్స్ ఇలాంటి ఫార్మాట్స్ యూజ్ చేయొచ్చు. స్లైడింగ్ డోర్స్ వీటన్నిటికి కూడా యూనిట్ టు అడ్జస్ట్ అక్రాస్ యువర్ రన్నర్స్ ఓవర్. ఆ రన్నర్స్ అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకోగలిగిన ఫర్నిచర్ మీద సెటప్ ఉన్నట్లయితే యూ కెన్. ఇది చూడండి సార్, ఇది టోటల్ గా కూడా స్టేర్కేస్ దగ్గర ఉన్నటువంటి ఒక కబోర్డ్ అనమాట. సో ఈ కబోర్డ్ మొత్తానికి కూడా స్టోన్ వెనియర్ యూజ్ చేయడం జరిగింది. ఇది స్టేర్ కేస్ ల్యాండింగ్ వాల్ దగ్గర అండి. సో ఇది డే టైమ్ ఈ విధంగా ఉంటుంది. నైట్ లైన్ మీరు అవుట్డోర్ లో ఐ మీన్ డే టైం లోపల వెన్ సన్లైట్ కమ్స్ ఇన్ దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ లుక్స్. అండ్ నైట్ టైం వచ్చేటప్పుడు మీరు ఇన్వర్డ్ లైటింగ్ పెరుగుతుంది, అవుట్వర్డ్ లైట్ తగ్గిపోతుంది, అప్పుడు ఈ విధంగా ఉంటుంది. సో ఈ విధంగా బ్యాక్లిట్ ఫార్మాట్స్ కూడా ఉంటాయండి మా దగ్గర. సో ఇఫ్ యూఆర్ లుకింగ్ ఫర్ ఎనీ ఆఫ్ దిస్ ఫ్లెక్సిబుల్ స్టోన్ బేస్డ్ థింగ్స్, ఏదైనా రౌండెడ్ పిల్లర్స్ చేసుకోవచ్చు. సో యూ కెన్ యూజ్ ఇన్ ఆల్ దీస్ ఫార్మాట్. దీస్ ఆర్ డిఫరెంట్ షేడ్స్ అక్రాస్ అవైలబుల్. ఆల్మోస్ట్ ఇందు లోపల మా దగ్గర 30-35 షేడ్స్ ఉన్నాయండి. సో ఈ వీడియోలో మీరు గమనించినట్లయితే ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఎంత లెవెల్లో ఉంటుంది అని జస్ట్ మీకు అర్థమవుతుంది. ద హోల్ షీట్ కెన్ బి రోల్డ్ ఇన్. సో ఈ విధంగా ఉంటుంది సార్. సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ మై ప్రోడక్ట్. సో ఇలాంటి ప్రొడక్ట్స్ ఏమైనా కావాలంటే యూ కెన్ రీచ్ మీ అక్రాస్ ఆన్ మై కాంటాక్ట్ నెంబర్ 8008-123412. విజయవాడ అండి మా షోరూము. సో ఫర్ ఎనీ ఆఫ్ దీస్ ప్రొడక్ట్స్ యూ కెన్ రీచ్ మీ అక్రాస్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అండ్ నెక్స్ట్ హ్యాండ్ రైజ్ చేసినటువంటి పూజ జిందల్ గారు. మ్యామ్ ప్లీజ్ కైండ్లీ గో హెడ్ విత్ ద ప్రెజెంటేషన్ మ్యామ్. Good afternoon, everyone. I am Good Pooja afternoon, Jindal from Relish Chocolates, and today I will be telling you about the brownies for the Valentine Day, as Valentine Day is approaching. So last week I got 2-3 orders from BNC members, and I am hoping to get more orders in the Valentine week from BNC members. So like for the brownie, we have in 3 half kg and 1 kg. One half kg brownie starting price is 550 plain brownie, and depending upon the topping what you take, it goes to up till 650, 600, 650. And for 1 kg starting is 1000, and depending upon the toppings the price varies. So you can opt for half kg brownie or 1 kg brownie. For Valentine, we do in heart shapes, round and square. And you can plan a surprise for your spouse or your friend, anyone. And even for chocolates, the price for 250 grams starting is 300 rupees, and the quantity is 24 pieces, 20 to 24, 25 pieces around. And depending upon the flavors you take for the chocolates, the price will vary. Starting is 300 and the price increases as per the flavor you choose. And in chocolates you can also take, and even on brownies you can go for edible printing, like you can have a picture of your and your spouse on the brownie or on the chocolate for the Valentine surprise. If you want to plan, you can contact me and I will send you the options we have for Valentine week. Thank you. Thank you very much, Pooja ma'am. And next I request Glowmind Overseas to kindly take ahead with the presentation. Glowmind. Okay, Glowmind Overseas వాళ్ళు అవైలబిలిటీ లేనట్టున్నారండి. We request
Kakarla Venkatramana garu from Balaji Jewelers. Sir, please kindly go ahead with the presentation, sir. నమస్తే బిఎన్సి, గుడ్ మార్నింగ్. నమస్తేనండి. మాది శ్రీ బాలాజీ జ్యువెలరీ, జైహింద్ కాంప్లెక్స్. మా దగ్గర స్పెషలైజేషన్ వెయిట్ లెస్ లో బెస్ట్ మోడల్తో. సెకండ్ 15 grams లో ఫుల్ నెక్ కవర్ అయ్యే నెక్లెస్, కొత్త వర్క్ అండి. పచ్చి వర్క్ లో సైలెంట్ లేయర్ లాగా వస్తుంది, సన్న డిజైన్. అంటే యాక్చువల్లీ ఇది డైమండ్ సెట్ లో వస్తుంది, దాన్ని మనము ఎమరాల్డ్ లో చేసాము. ఇది ఒక డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ లో 15 grams. 56 grams లో బ్రైడల్ సెట్ లో హారం యాక్చువల్లీ 85 grams, దాన్ని మనం 56 లో చేసామండి. అమ్మవారి గ్లిటరింగ్ కానీ షైనింగ్ కానీ పూర్తి హ్యాండ్ మేడ్ డిజైనర్. రాము టిక్ పెట్టాడు పక్కన కంటి ఒక్క సెకండ్. ఇది వచ్చేసి 12 grams లో నెక్లెస్ అండి, మినీ హారం లాగా ఉంటుంది బట్ నెక్లెస్ 12 grams లో. చైతన్య గారు, ఇవాళ స్పెషలైజేషన్ కంట అండి. యాక్చువల్లీ 15 grams వచ్చే కంట మా దగ్గర 7 grams లోనే మేకింగ్ చేశాను. వావ్, సూపర్ సార్. నిన్న స్టాటస్ లో పెట్టాను, ఒక 1 hour లో 6 pieces అయిపోయినాయి. వావ్, సూపర్ అండి. థ్యాంక్ యూ సార్. ఇది 10 grams లో బేబీ పింక్ లో డిఫరెంట్ గా విత్ ఇయర్ టాప్స్ లో ఓన్లీ 10 grams. థ్యాంక్ యూ అండి. మన దగ్గర ఐటమ్ రెడీ ఉంటాయి, కస్టమైజ్డ్ ఉంటుంది. ఎనీ టైం మీరు ఎప్పుడు ఆర్డర్ ఇచ్చినా ఇన్ టైంలో డెలివరీ ఇస్తాం. థ్యాంక్ యూ. బెస్ట్ క్వాలిటీతో, బెస్ట్ ప్రైస్తో, బెస్ట్ మోడల్తో శ్రీ బాలాజీ జ్యువెలరీ, జైహింద్ కాంప్లెక్స్, హోల్సేల్. రండి ఒకసారి విజిట్ చేయండి మన షాపు, మన షోరూమ్ అన్నీ మీకు రెడీగా ఉంటాయి. రెడీ. థ్యాంక్ యూ అండి, అవకాశం ఇచ్చినందుకు బిఎన్సి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరికీ థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ సార్. చైతన్య గారు, ఇది 11 grams నెక్లెస్. హలో హలో హలో. థ్యాంక్ యూ సార్. నెక్స్ట్ ఎవరైనా మాట్లాడాలనుకుంటే ప్లీజ్ రైజ్ హ్యాండ్. థ్యాంక్ యూ సార్. Yeah, thank you, sir. If everybody has already spoken. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ మేడం. సార్, సౌమ్య గారు మాట్లాడలేదండి. అసలు గిరీష్ స్టార్టింగ్ భాయ్ గారు కూడా కాలేదు. గిరీష్ భాయ్ గారు కూడా కాలేదు. Hello. Yeah. So can I proceed? Yes, yes. Yeah, Glowmind, please go ahead, ma'am. So good morning, everyone. We are Glowmind Overseas with 19 years of unparalleled experience in overseas education sector. We successfully guided countless students to their dream destinations, and it represents a deep understanding of international education systems, visa regulations, and with the student needs. So we not only cater students for going abroad, but also we provide test preparation classes like TOEFL, IELTS, PTE, GRE by a highly experienced and trained faculty. So we have a facility of test center on our premises, that is language set. So Madam, we phone also అడ్డంగా regularly పెట్టండి. update ఇది our facility. మేడం, ప్లీజ్ రివర్స్ ద ఫోన్. Yes, 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 like this. Like this. Yes, now it's good, visible. Okay. Okay, so we have a facility of test center on our premises, that is language set. So we also regularly update our facility to keep abreast of latest developments in the fields of student counseling and test preparation. So we try always stay one step ahead. So this is our office. This is the front desk, and here counselors will be sitting.
This is the lounge area. So this is the conference hall. Here classes will be going on. And so this is the test room. Here students will come and write test here. Language test center. So these are the lockers provided for the students who will come and write tests. So this is the admin seat. So that's it. Any questions, please, you may proceed. No, ma'am, no questions. Thank you. Okay, thank you. Right, ma'am. Thank you. Thank you very much, ma'am. Okay. The next we have, okay, Girish Bhai is no more. Pooja Jindal ma'am and ma'am, Soumya garu, we request you to kindly turn on the camera and go ahead with your presentation, Andy. Soumya garu. Yeah, namaste everyone. Actually, Ma'am, I'm namaste an అండి. entrepreneur. I'm just మ్యామ్ మీ వాయిస్ వినిపించడం లేదండి, యూర్ నాట్ ఆడిబుల్, క్లియర్ లేదండి. కొంత గట్టిగా మాట్లాడండి. కొద్దిగా గట్టిగా మాట్లాడి సరిపోతుంది. ఇప్పుడు వినిపిస్తుందా? అయితే మీ Am I వాల్యూమ్ audible బటన్ now? ఉంది కదా, వాల్యూమ్ బటన్ అప్ చేయండి. ఐ థింక్ వాల్యూమ్ బటన్ లోలో పెట్టుకున్నారు. మీ ఫోన్ లో సైడ్ వాల్యూమ్ It is బటన్స్ ఉంటాయి కదా, దాన్ని ఒకసారి అప్ చేయండి. It is completely upset. Am I audible now? ఓకే, యూ ట్రై టు స్పీక్. విల్ Yeah, please go ahead. Okay, shall I join again once? యా, యూ కెన్ డూ దట్ ఆర్ యూ కెన్. దగ్గరగా పెట్టుకొని మాట్లాడితే సరిపోతుందండి. యూర్ ఆడిబుల్ నౌ. ఇప్పుడు వినిపిస్తుందా? ఎస్, కాస్త బెటర్ మ్యామ్. లేదు, ఇట్ ఇస్ ట్రై ఫర్ రీజాయినింగ్ వన్స్ అగైన్ అండి. Yeah. యా, ఇంకెవరైనా మాట్లాడాలి ఉన్నారా? లేదండి, ఎవరివన్ డన్. Okay, I'll take the opportunity. So friends, thank you for the support and this new initiative started by Mr. Suren and Chaitanya Garu and Shiva Garu, that మన జూమ్ మీటింగ్తో ఒట్టి ఇంట్రడక్షన్స్ కాకుండా ప్రతి ఒక్క వారం ఒక సబ్జెక్ట్ మీద ట్రైనింగ్ ఇవ్వటం అనేది అద్భుతమైన అవకాశం మన మెంబర్స్ కూడా. సో ఇవాళ మెంబర్స్ ఎవరైతే జాయిన్ అయ్యారో మీరు మీ ప్రొఫెషన్ని ఒక ట్రైనింగ్ లాగా చెప్పగలిగితే వి ఇన్వైట్ యూ ఆల్ టు కమ్ ఫార్వర్డ్ యాజ్ ట్రైనర్స్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక డెంటిస్ట్ ఉన్నారు, డెంటిస్ట్ వాళ్ళ ప్రొసీజర్స్ కొన్ని చెప్పుకోకుండా టీత్ని హెల్దీగా ఎలా మెయింటైన్ చేయాలి, హౌ టు బ్రష్ టీత్ని ప్రాపర్ వే, అదొక ట్రైనింగే. సో అట్లా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నగలు అమ్మే వాళ్ళు ఈ నగలు మా దగ్గర ఉన్నాయని కాకుండా ఈ నగల్లో ఎలా మోసపోకూడదు, అంటే ప్యూర్ గోల్డ్ కొనాలా, డైమండ్స్ ఎలా తీసుకోవాలా, స్టోన్స్ ఎలా తీసుకోవాలా, ఇన్వెస్ట్మెంట్ పర్పస్ కోసం తీసుకుంటే ఎట్లాంటి గోల్డ్ తీసుకోవాలా, అట్లాంటి ట్రైనింగ్ లాగా చెప్పేటట్టుగా. అంటే వీ షుడ్ బి ట్రైన్ విత్ యువర్ ప్రొడక్ట్స్. సో ఇప్పుడు కాకర్ల వెంకటరమణ గారు ఉన్నారు, హీ ఈజ్ ఏ ఫెంటాస్టిక్ పర్సన్. అంటే బయట మార్కెట్లో 15 గ్రాములు దొరికే సరుకు ఈయన 7 గ్రాముల్లో ఇస్తారు. మరి ఎలా ఇస్తారు? ఆ ఒక ట్రైనింగ్ లాగా చెప్పాలా, అండ్ వై షుడ్ బి ఇన్వెస్టింగ్ విత్ హిమ్ అనేది కొంత ట్రైనింగ్ లాగా చెప్తే హీ కెన్ ఆల్సో బి ఏ ట్రైనర్. అట్లానే పూజా గారు ఉన్నారు, చాక్లెట్స్లో కూడా ఎన్ని రకాలు ఉంటాయి, వైట్ చాక్లెట్, డార్క్ చాక్లెట్, మిల్క్ చాక్లెట్, హెల్త్ బెనిఫిట్స్ ఏంటి, మళ్ళీ చాక్లెట్స్లో కొనేప్పుడు ఏం జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలా, అట్లా ట్రైనింగ్ రూపంలో చెప్పాలా. సో వీ రిక్వెస్ట్ ఎవ్రీబడి. ఉమాశంకర్ గారు ఉన్నారు, హీఈస్ అన్ మెడికల్ ఎక్స్పర్ట్ అండి. సో ఎస్, మెడికల్ ఎక్స్పర్ట్. సో ఎట్లాంటి మెడిసిన్స్ తీసుకోవాలి, ఏది తీసుకుంటే బెటర్ లైఫ్కి. ఇప్పుడు ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళటం వల్ల నేను షుగర్ మార్చాను. సో ఇదివరకు అసలు గోల్డెన్ షుగర్ ఉందని తెలియదు కదా. మై లైఫ్ స్టైల్ చేంజ్ బికాస్ ఓన్లీ విజిటింగ్ హిస్ స్టోర్. సో లైఫ్ స్టైల్ని మెడిసిన్స్తో రిప్లేస్ చేసి ఎలా మనం చేంజ్ చేసుకోవచ్చు, అదొక ట్రైనింగ్ ఇవ్వచ్చు. సో వీ నీడ్ ట్రైనర్స్ ఎవ్రీ వీక్ ఫ్రైడే 11:30 AM అండి. సో దోస్ హూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ దట్ ఎస్ వీ వాంట్ టు give you some knowledge about our product or services in form of training are welcome to join us trainers. And yes, now ma'am, Soumya Garu, you can please on your camera and Am I speak. audible now, sir? Yeah, now Clearly? it's perfect ma'am, perfect. Yeah.
So my name is Soumya. I'm a credit underwriter in a corporate. So I am basically a yoga teacher, 200 hours yoga teacher. So I completed my yoga training from Rishikesh. So I teach online yoga classes. And also I'm an author. I recently published a book named titled The Polished Inhuman Treatment. So it is available in Amazon. Actually, I'm not any entrepreneur or something, to showcase any product or like that. I just saw a Zoom meeting regarding budget in CA Ramachandra Garu's WhatsApp status, and I joined. So, and it's a great session, and అందరినీ కలవడం, it's a great and different businesses. I basically I am from Vijayawada. I recently got married and shifted to Hyderabad. Yeah. సో మేడం, దట్ ఈస్ వాట్ పీపుల్ థింక్ అబౌట్ నెట్వర్కింగ్ ఆర్గనైజేషన్స్, ఒట్టి బిజినెస్ వాళ్ళే చేరాలని. ఇయర్ ఇట్ ఈస్ నాట్ లైక్. బిఎన్సి అనేది కమ్యూనిటీ బేస్డ్ ఆర్గనైజేషన్ అండి. ఏంటంటే ఇక్కడ ఒట్టి వ్యాపారస్తులు కాకుండా వీ వాంట్ అవర్ ఫ్రెండ్స్, ఫ్యామిలీ అండ్ రిలేటివ్స్ ఆల్సో టు బీ పార్ట్ ఆఫ్ బిఎన్సి, నాట్ యాజ్ ఎ మెంబర్ బట్ యాజ్ ఎన్ పార్ట్ ఆఫ్ ద కమ్యూనిటీ. సో ఇప్పుడు మీరు కూడా మీ ఇంట్లో వస్తువులు కొంటుంటారు కదా, టైల్స్ కానీ, హనీ కానీ, మేకప్స్ కానీ, బట్ రైస్ కానీ, వాట్ ఎవర్ ప్రొడక్ట్స్. So you can support that by buying from BNC, and we will offer you best of the prices and the best of the services. So this is a community based organization where anybody can be part of BNC even without being a member, just by supporting BNC. So it's a unique concept, madam. మీరు నాకు మీ నంబర్ పంపిస్తే నేను హైదరాబాద్ గ్రూప్ లో కూడా యాడ్ చేస్తా. సో నీడ్ నాట్ పే ఎనీథింగ్ ఫర్ బీయింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద గ్రూప్, బట్ టు ప్రమోట్ యువర్ బిజినెస్ యూ నీడ్ టు టేక్ మెంబర్షిప్. అదర్వైజ్ యూ కెన్ యూజ్ సర్వీసెస్ ఆఫ్ BNC and support BNC, madam. Sure, sir. Shall I? Yeah, you can send it in the chat box, madam. మేము యాడ్ చేస్తాం. Sure, sir. Thank you very much. Yeah, over to Chaitanya garu and Suren garu. Thank you very much, Amitji. And I really thank each and every participant for giving up your time and effort over here. And a special thanks to Ramchandra Garu, who had really taken up a lot of effort on putting across the complete elaborated budget in a simpler format that people can understand. Chala thanks andi, chala thanks. And I had మీ సెషన్స్ చాలా నేను ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ గా కూడా మీ స్పీచెస్ అటెండ్ అయి ఉన్నాను. యూ థింగ్స్ ఇన్ సింపుల్ ఫామ్, అంటే కాంప్లికేటెడ్ సబ్జెక్ట్ ని కూడా చాలా సింపుల్ ఫామ్ అని మీరు ప్రెజెంట్ చేస్తారు. అండ్ ద సేమ్ థింగ్ ఈస్ రిఫ్లెక్టెడ్ అగైన్ ఇన్ దిస్ ప్రెజెంటేషన్ ఆల్సో. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ ద వండర్ఫుల్ ప్రెజెంటేషన్, సార్. And at this moment, since all the presentations are being done, we can call off the meeting for the day with our routine. Sir, please, చెప్పండి సార్. ఇప్పుడు ముఖ్యంగా ఏమండి మిస్ ఏంటంటే మనం అమరావతికి 1560 crores మనకి రాబోతుందండి డెవలప్మెంట్ కోసం. డెవలప్మెంట్ అక్కడ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇవన్నీ డెవలప్ చేయడం కోసం అమరావతి కోసమే 1560 crores. అలాగే ఇప్పుడు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ ఏదైతే మనం అనుకున్నామో 1/4/2026 నుంచి మారిపోతుంది. అంటే పాత యాక్ట్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ 1961 రిపీల్ అయిపోయింది. దాని ప్లేస్ లో ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ 2025 స్టార్ట్ అవుతుంది. అది మేము ఇప్పుడు ఇందాక అనుకున్నట్టుగా నాకు కూడా అది చేదుగానే ఉంది. 298 సెక్షన్స్ ఉండేవి ఏది ఓల్డ్ యాక్ట్ లో. ఇప్పుడు కొత్త యాక్ట్ లో 536 సెక్షన్లు పెట్టి అన్ని దానికి ఎలాబరేట్ గా ఫ్రెండ్లీగా ఉండటం కోసం అని చెప్పి ఇవ్వటం. ఇప్పుడు ఏ సెక్షన్ కి మాక్సిమం అదే ఉంటుంది యాక్ట్, కానీ కొంచెం ఎడిషన్స్ రావటం వల్ల ఇది ఏ సెక్షన్ కొత్త పాత యాక్ట్ లో ఏ సెక్షన్, కొత్త యాక్ట్ లో ఏ సెక్షన్, అది మేము రిప్రజెంట్ చేసేటప్పుడు ఆ సెక్షన్ కోట్ చేస్తే గానీ వాళ్ళు కన్విన్స్ అవ్వరు డిపార్ట్మెంట్. సో అదొక పెద్ద టాస్క్ మాకు ఇప్పుడు. ఆ రకంగా ముందుకెళ్లాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇందాక మిగతా విషయాలు ఏదైనా ఉంటే కూడా మనం మళ్ళీ మీకు ఏదైనా అడిగినా కూడా నేను ఆన్సర్ చేయడానికి రెడీగా ఉన్నా స్పెసిఫిక్ గా. ఓకే, మంగళవారం ఉంది సార్ మీ దగ్గర. మీ దగ్గరే అలాగే సూపర్. కేవైఎంకి వచ్చేటప్పుడు మీరు మీ ఈ జిఎస్టీ ఎవరైతే రిజిస్టర్డ్ డీలర్స్ ఉన్నారో వారు జిఎస్టీ నంబరు, అది క్రెడెన్షియల్స్ ఉంటాయి, పాస్వర్డ్ అవి తీసుకొస్తే మీరు కేవైఎం అయ్యే లోపే మీకు మీ హెల్త్ రిపోర్ట్, జిఎస్టీ క్లినిక్ మా దగ్గరే రన్ చేస్తున్నాము, దాంట్లో మీ నంబర్స్ అవి పెట్టేసి పాస్వర్డ్ అవి కొన్ని ఫైల్స్ డౌన్లోడ్ చేసి దానికి సంబంధించిన రిపోర్ట్ రెడీ చేసి మీ చేతిలో పెడతాం. మీరు ఇళ్లలోకి తీసుకెళ్లిపోవచ్చు ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్. 28 ఫిబ్రవరి వరకు ఫ్రీగా ఉందండి. ఎందుకంటే ఈ అకౌంటెంట్స్ అప్లోడ్ చేసేటప్పుడు కొన్ని ఎర్రర్స్ జరుగుతున్నాయి. డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ రీచ్ అవ్వట్లేదు.
మన అకౌంటెంట్స్ కానీ వాళ్ళ ట్రైనింగ్ లేక తీసుకోకూడని క్రెడిట్స్ తీసుకోవటం, టైంలో వేగిపోవటం, ఆర్సీఎం విషయంలో ఈ ఇన్వాయిసింగ్, ఈ వే బిల్లు, రకరకాల ఇష్యూస్ ఉన్నాయండి. డిపార్ట్మెంట్ చాలా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు రిజిస్టర్డ్ డీలర్ నుంచి. ఇవన్నీ కూడా లేకపోవడంలో మిస్ మ్యాచెస్ రావటం, అనవసరంగా నోటీసులు రావటం, లెటర్స్ రావటం, మెయిల్స్ రావటం, పర్సనల్ గా వాళ్ళు వచ్చి మీ ప్రిమిసెస్ కి వచ్చి వెరిఫై చేస్తామండి, ఇది చూస్తాం, ఆ రికార్డ్స్ తీయండి, ఈ రికార్డ్స్ తీయండి అని అడగటం, ఇదంతా కూడా కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంది రిజిస్టర్డ్ డీలర్స్ కి. అందువల్ల ముందుగానే మనం తెలుసుకుని వాళ్ళ ఎక్స్పెక్టేషన్ రీచ్ అయ్యేట్టుగా మేము ఇచ్చే రిపోర్ట్ తీసుకుని మీ అకౌంటెంట్స్ ద్వారా, మీ ఆడిటర్ ద్వారా, ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ ద్వారా దాన్ని రెక్టిఫై చేయగలిగితే నెక్స్ట్ మంత్ మీరు వేసే రిటర్న్ లో, జిఎస్టీ రిటర్న్ లో, సో దట్ యూ వోంట్ గెట్ ఎనీ కాల్ ఫ్రమ్ ది డిపార్ట్మెంట్ అనేది నా ఉద్దేశం. జిఎస్టీ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి మీకు ఎటువంటి కాల్ రాకూడదని నా కోరిక. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. జనరల్ గా ఎవరైనా సరే ఆన్ చార్జ్ ఉంటుంది ఇవన్నీ కూడా, అలాంటిది ఫర్ బిఎన్సీ మెంబర్స్ యువర్ మేకింగ్ ఇట్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్. రియల్లీ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ యువర్ సపోర్ట్ అండి. థ్యాంక్ యూ సార్. సో లెట్ us కాల్ ఆఫ్ ఫర్ ద మీటింగ్ అండి. జై హింద్, జై భారత్, వందే మాతరం. జై హింద్, జై భారత్, వందే మాతరం. జై హింద్.